ассалому алайкум тамошобинони азиз, нафароне ки айни ҳол пайваст шуда истоданд ва он нафароне ки пасон пайваст мешаванд, дар аввал ман маъзарат мехоҳам аз шумо ки барномаи ман имрӯз камтар дертар баҳри шумо пешкаш карда истодаам. баъзи сабабҳо буд, барои ҳамун маъзарат мепурсам аз шумо. баъдан ман муаззама қодирова ба ҳамроҳи шумо ҳастам. Дар як муддати муайян мехоҳам ҳамроҳи шумо суҳбат кунам, фикру назари шуморо бигирам. имрӯза мавзӯе ки ман баҳри шумо мехоҳам пешкаш намоям, боз давоми мавзӯи гузашта, зеро нафароне бо ман ба тамос баромаданд ва хоҳиш карданд ки ман ин мавзӯи доғро давом диҳам. яъне камтар номаш дигар кардам, лекин агар аслан гирен доғи рӯз ҳаст, доғи ҷомеа ҳаст ин мавзӯъ, барои ҳамин ман тасмим гирифтам ки давом диҳам. мавзӯи имрӯзаи мо зани дуюм ҳамсар ё маъшуқа аст. бале чунин ҳаст. албатта ки ин мавзӯи хеле баҳснок аст. норӯшниҳо дар ин мавзӯъ бисёр ҳаст ва саҳеҳ гуфтан мумкин аст. дар комментҳо бисёр нафарон менависанд. албатта ҳар кас фикру назари худро дорад, ҳар кас оиди ин мавзӯъ масъала фаҳмиши худро дорад, лекин ман чунин шуморида ҳисоб кардам ки ин мавзӯъро мо оиди баҳс бояд бикашем. ба ҳамаи мо маълум аст ки давлати мо давлати демократии дунёвӣ мебошад ва дузанагӣ дар ҷомеаи мо, дар давлати мо аз рӯи қонун манъ карда шудааст. лекин мо мусулмон ҳастем ва аз рӯи шариат гирем, ин раво аст. ман чун ҳар вақта як-ду нафар меҳмонро даъват карда будам. мутаассифона онҳо бо сабабҳои техникӣ натавонистанд яке аз он нафарон вориди барнома шуда, лекин он кас ба ман садои паёми худро расонданд ки то ман баҳри шумо пешкаш намоям. ҳозир дар аввал сар мекунем, гӯш мекунем оғои Саидуниси Истарафшанӣ. ин кас донишманди соҳаи дин ҳастанд, файласуф ҳастанд. биёед якҷоя гӯш кунем. дар аввал он кас чӣ мегӯянд ба саволҳое ки ман пештар ба он кас пешниҳод карда будам. марҳамат. ҳозир алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. зинда бошед. дар робита бо суоли аввали шумо арз кунам ки бибинед, мо дар ислом جایز بودن داریم، یعنی جواز، جایز بودن و واجب. جایز بودن و معنای تو میتوانی انجام بدهی، بکنی و میتوانی نکنی. حالا اگر کردی هم گناه نکردی، نکردی هم گناه نکردی، این جایز است، یعنی مباح. یعنی اما واجب این است که باید انجام بدهی، که اگر انجام ندادی گناهگار محسوب میشوی. در روز قیامت هم این مجازات خواهی شد. جواب دارد. ببینید، در رابطه با بیش از یک زن گرفتن در اسلام 4 تا 4 زن جایز است، نه واجب. جایز یعنی میتوانی بگیری، واجب نیست. اگر یک کس 2 زن نگرفت یا 3 زن نگرفت یا 4 زن نگرفت، فقط 1 زن گرفت، کاری حرامی نکرده است، مشکل نکرده، مشکلی انجام نداده است. توجه هستید؟ این یک نکته. نکته دوم که ما باید در نظر داشته باشیم، ببینید این خیلی مهم است. دین ما، شریعت اسلام، قانونهای اسلامی ختمی است، تا روز قیامت است. یعنی این مخصوصی همون 1400 سال پیش نیست، یا مخصوصی امروز نیست، مخصوصی فردا هم نیست. همه این زمانها را که تا امروز 1400 سال گذشته است فرا میگیرد تا قیامت هم. حالا میلیون سال باشد، 2 میلیون سال باشد، فرقی ندارد، یه هفته دیگر هم شاید مثلا. متوجه هستید؟ حالا این قانونها، این شرعیات باید به گونه‌ای باشد که صلاحیت اجرا برای همه این زمانها داشته باشد. ما زمانهایی داریم که در آنها شمار و تعداد زنها اندک میشوند، مثل جنگ. ببینید، خدا نکنه جنگی شود، کی در جنگ میرود؟ بیشتر مردها میروند و کشته میشوند. در یک همچنین شرایطی شمار مردها کم میشود از شمار زنها. در تاریخ زیاد بوده است این، خدا نکنه جنگ نشود البته. بنابراین اگر در یک شریعت قانونی هست، این شرایط را در نظر گرفته است. ببینید، در یک شرایطی همچنین شرایطی آمدی تعداد مردها کمتر از زنها بودند، خب اجازه هست. اسلام مانع قائل نیست برای آن، مانع نمیگذارد.
اما نکته سوم این است، این زمانی ماست، شرایطی ماست. آیا در شرایطی ما همه را گذاریم و بحث درباره 2 زنگی و 3 زنگی 4 زنگی کنیم، گوییم اسلام چرا به این اجازه داده است؟ خب این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط ما فرق میکند. آمارها هم میگوید امروز مثلا شمار مردها و زنها تا جایی که من میدانم، البته این آمارها هست، استاتیستیکا هست که میگن برابر است. خب 1 تا زن گیر، گناه که نکردی. تازه نقطه سوم این است که امروزه در شرایط امروزه بیش از 1 زن گرفتن خودش خیلی مشکلات دارد. بالاخره زنها توقعشان بالا رفته است. 2 زن گرفتن باید تأمین کند انسان، جنجال ها رو در نظر بگیرد، کشف و اینها طبیعی است. برای همین من توصیه نمی کنم حالا 1 نفر از اسلام فقط همین 2 زنگی 3 زنگی چسبد و همین چیز. نه، اسلام خیلی چیز دارد. تو همون 1 زن گیر، خودش 1 زن داشتن خودش چقدر مشکل دارد. حالا برای خیلی ها 1 زن خودش مشکل، حالا اون 2 تا 3 تا و 4 تا 1 طرف است. برای همین ما باید اینها رو در نظر بگیریم. ببینید حکم اسلام هم همین، من خلاصه کنم، شریعت ما یعنی قانونهای اسلامی تا روز قیامتند. همه شرایط و وضعیت ها رو در نظر میگیرد، مثل جنگ و مثل قحطی و بالاخره شریعت خاتم باید همچنین باشد، صلاحیت اجرا در همه زمانها داشته باشد. توجه دارید؟ این راجع به مسئله اول بود. در رابطه با سوال دوم شما من عرض کردم، ببینید در کدام زمانها حقوق دارد زن بگیرد. در پرسش اول تقریبا گفتم شرایطی پیش می بیاد که عددی مردها کم میشود از زنها. در این گونه شرایط باید احوال آنها را در نظر گیرید. یا فقط این نیست، یک شرایط دیگر، مثلا میبینید که 1 زنی بیچاره، فرض کنید سن و سالش بحث شهوت و اینها نیست، خیلی بالاست، مثلا چند تا فرزند عیالمند دارد. خب شما اگر کسی اونها را بگیرد، تحت سرپرستی خودش در آورد، نگاه و بین کند، اون بنده خدا نرود کار کند، عذاب کشد، یک همچین اشکالی ندارد. این کار خیر است، این کار ثواب است. یعنی همچنین شرایط پیش نمیاد اولا. توجه دارید؟ فقط در همین زمینه ها اسلام اجازت داده است. بعد از همه مهم توانایی مرد، فقط توانایی مالی نه، توانایی روحی روانی هم. یعنی بعضی آدم ها هستند مدیر نیستند، اینها 1 زن را اداره کرده نمیتوانند تا چه رسد به 2 تا یا 3 تا. اما بعضی مردها نه، دارای اون استعداد مدیریت هستند، میتوانند کار میکنند که بین زنها مشکل نشود، درگیری پیش بیاد، کشمکش بین فرزندان، دعوا نشود، جنگ نشود. اینها رو باید در نظر گرفت. متوجه هستید؟ حضرت پیامبر هم که در تاریخ هم خوانده ایم بیش از 1 زن داشتند، دنبال شهوت و العیاذ بالله زبانم لال این چیزها نبودند که بیشتری زنهاشون خیلی پیرزن بود. بعضیش بنده خدا جایی را ندارد، زنی سال خورده است، کسی را ندارد که از او نگاهی بین کند. پیامبر خب بزنی میگرفتند. یا مثلا فرزندان زیاد داشت، از فرزنداش نگاه بین میکردند. یعنی این گونه مسائل هست. سلامت باش. اما اینکه زنی دویم زن از یا معشوقه، من راستش چنین فهمیدم که معمولا کسانی که دنبال شهوترانی هستند یعنی زنی دویم یا سیوم میگیرن. نه، این بحثا نیست. خب حالا از نظر شرعی من عرض کردم خب اشکال ندارد. اما معشوقه دانستنی زنی دویم، معشوقه به این معنا که 1 نفر خب زن هم ندارد، 1 نفر را دوست داشته است. خب تو زنت دوست داشته باش، و نکاح حلال. یعنی چی دنبالی بیگانه نامحرم میروی؟ معشوقه یعنی کسی که من به او عشق میورزم، به او عشق دارم. خب این زنش، آدم زنش دوست نداشته باشد، به زنش عشق نورزد.
اول اینکه همون روز اول وقتی دست نداری، عشق نداری، خب نگیر. حالا که گرفتی پس عشق داری حتما. آدم معشوقش همون زنش هست، بیرون از زن معشوقه دانستن یک کسی بیگانه خودش درست نیست. حالا دویم زنم با اون شرایطی که گفتیم گرفتیم، نمیدونم حالا این معشوقه چی از این چی در نظر است نمیدونم، من فکر نمیکنم خیلی باشه. توصیه من به شهروندان تاجیک این است، ببینید اولا ما از قانون هست، ظاهرا قانون هست که بیش از یک زن نباید گرفت. خب این قانون با شریعت در مخالفت دارد، یعنی شریعت اجازت میدهد، قانون آمده است گفته است تو بیش از یک زن نگیر. خب ببینید دو نکته هست، من این دو نکته شما عرض کنم. اولا ما باید قانونهایی وضع نکنیم که اون قانون زیر پا شود. همون آدمایی که هم قانون تصویب کردن در پارلمان، خب بعضی هاشون دو زن دارن، چرا یک همچنین قانونهایی وضع میکنید در کشور که بعد اون قانون پایمال میشه؟ پایمال میشه یعنی هیچ که عمل نمیکند یا روسی عمل میکند، مخالفت میکنند با اون. این خودش یعنی چراغ سبز نشان دادن به دیگران که بیا تو میتوانی قانون زیر پا کنی. یعنی ما باید قانونهایی وضع کنیم که اول دانیم که مردم با اون پایبند میشوند، رعایت میکنن اون قانونها را. قانونهایی نگذاریم که ما خودی قانونگذار بیاد و ویران کند. حالا همین در پارلمان و وزرای ما، وزیران ما، تا جایی که من میدونم بعضی هاشان، حالا بعضی هاشان نه بیشترشان دوتا زن دارن، بیشتر از دوتا زن دارن حتی. یعنی چه قانون آمده قبول کردی؟ بعد همین ببینید عجایب، یعنی تو قانونا حق نداری دو زن گیری، بعد غیر قانونی رو هر غلطی کنی میکنی، زنا میکنی مثلا علیاذ بالله. این درست نیست. آدم رو کاری بد کند، یعنی زنا کند، یعنی دست بند کاری غیری خلاف شرعی زند، این هم درست نیست. بنابراین توصیه من این است که اولا که همه خب یک زن، اونه که یک زن دارد با هم یک زن قناعت کن دیگر. چون میگنی دیگه کار نیست بگر آخه آدم کارهای مهمتری داری. حالا اگر خیلی ماشاءالله سوپرمنی رو یک تا زن گیر، اما قانون باید اجازت دید. زنده باشید. خب تماشاگران عزیز، فکر ایشون رو گوش کردیم، نظر ایشون رو گوش کردیم. بسیار سخنهای خوب گفتن، واقعا هم درست گفتن، بسیار خوب درک کردن که اصلا اگر نظارت کنیم در حقیقت بسیار منصبداران ما، نه تنها منصبداران ما، بسیار مردان ما دویم زن میگیرد. لیکن برای من یک چی نفهمو است که مادامی که دویم زن گرفتن، خب میفهمم قانون است، ممکن است قانون رو ویران کردن، ممکن است جزا دارد، پیش بینی کرده شده است. لیکن در اینجا با عزت نفس زن، مادر، خواهر، برای چی من محض موضوع رو در اول اگر پرخاص کرده باشین، زن، مادر، خواهر نوشتم. همون نفرانی که هم زنهای دویم هستن، اونها زن هستن، بیش از مادر هستن، خواهرانی ما هستن. من اینجا چنین میفهمم که یعنی زنی دویم، رول زنی دویم رو بازی میکنن در نقش، در اصل حقیقتا زنی دویم هستن، نکاح کردن. لیکن متاسفانه اونها رو در بسیار حالت ها همچون معشوقه میپذیرن، یعنی که معشوقه میکنن، خود مردها هم روز میکنن، در بین خود پنهان میدارن اکثر وقت. برای من این خیلی نفهمه. من چنین حساب میکنم که این نسبتی همون زنهایی که زنهای دویم هستن، اونها تحقیر، این نسبتی اون زنها تحقیر میباشد. واقعا هم چنین هست. این فکر نظر ایشون بود، فکر نظر من هم چنین همانندی دارد. بعدن مردهای ما اصلا یک زن رو نگاه کردن نمیتواند. لیکن با زن دویم چطوری که ایشون گفتن، نفرانی که زن یکمشون رو نگاه کردن نمیتوانند، برای چی زن دویم میگیرن؟ بعدی که زن دویم گرفتن باید نگاه بین کرد، باید تامین کرد. در برنامه پیشتر هم ما گذشته بودیم. باز میگردیم به قضیه مدینه محمدجانوه. شاید همگان خبردار شده باشند که پس از
این قضیه گفتم ممکن است این پرونده سرخور شد. واقعا هم پرونده سرخور شد. 2 نفر رو از کرسا بگدوش کردن. این یکی بود که سروب سلیمزاد معاون اولی دادستان نوعی سینوی شهر دوشنبه و بعدا ظفر اسماعیلزاد سردار شعبه کارهای داخلی نوعی سینوی 2. واقعا هم چنین کردن. برای من یک چیز نامعلوم است. البته در رسانه ها معلوم شد که گفتند که بعضی نفران نسبت آنها پرونده آغاز کردن. با نفرانی گفتند که برای چی با یک مدت با 2 مدت. این معلومات انیق نیست، دقیق نیست. من حالا هیچی گفته نمیتونم نسبت این. به هر حال آزاد کردن. در اینجا ببینین که فعالیت تفتیشات مقامات های حفظ حقوق تا اون دمی که رستم اماملی رئیس شهر دخالت نکرد پرونده رو ریپوش کردن، یعنی که به عفو تطبیق کردن و اون نفرانی که جنایت صادر کرده که بود میخواستن از جزا گریزن، پنهان نگاه دارن. چنین کاربری اونها رو من هیچ فهمیده نمیتوانم. مدینه نیز خواهر بود، زن بود. در اینجا باز بعضی معلومات های من دسترس کردم، به همه این نگاه نکرده. اگر اهمیت این یک چی من میخوام به شما بگویم، در اون قضیه که مدینه لطکوب میکنن، اون زن یکمی لطفولو نه خودش تاقه نبود، بلکه همراه 2 نفر دو دختر نابالغ خود بود. این چنین مدینه هم همراه دخترش بوده است، دختری نابالغ بوده است. من با عقل سالم من قبول کرده نمیتونم چطور زن وحشیگری تو چه اندازه وحشیگری ظلم در دل این زن جا شده است که در نزد دختری نابالغ لطکوب میکند. غیر از این 2 فرزند خود رو به جنایت همراه میکند. من این رو هیچ فهمیده نمیتوانم. عقل من حاضر بیاین باز یک چینوار دیگر دارم، همون رو گوش کنیم، پس آن باز دوام میدیم. این در مدینه محمدجان و جوانزن خوابیده است که قضیه شکنجه شدنش واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورده است. اینجا بیمارخانه شفابخش شهر دوشنبه یا معروف به بیمارخانه قریه بالا می باشد. با گفته پزشکان مدینه محمدجان را روز 26 آگوست در حالت وزنین به این بیمارخانه آوردند و از آن روز یعنی طول قریب 70 روز او هیچگاه به هوش نآمده است. پزشکان صرف نظر از آنکه مأموریت بیمارخانه برای صحبت آنها اجازه دادند، اما از صحبت با ما خودداری کردند و گفتند که صحبت نمی‌کنند. پزشکان تصدیق کردند آنها را چند مرتبه به مقامات تفتیشاتی دعوت کردند. یکی از پزشکان این مرکز در صحبت بدون میکروفون با ما گفت که احوال مدینه محمدجان و وزنین است و او از روزی که به این بیمارخانه آوردند تا حال به هوش نآمده است. پزشکان تخمین می‌زنند که احتمال او را با سلفن یا پرده پالیاتیلنی یا با یگان چیز دیگر خفگیر کردن و طولی تا 3 دقیقه به معاینه سری مدینه محمدجان و هوا یا کسلرات نرسیده است. پزشکان درباره آینده مدینه محمدجان چیزی نمیگن، چون گفتن که نامعلوم است که حالت کامی او تا کی دوام میکند. برخی از پزشکان مشورت دادند که تا 6 ماه منتظر میمونند و شاید تا اون مدت مدینه محمدجان را به خود بیاید. مدینه محمدجان 32 سال دارد و قضیه شکنجه شدنش واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. هفته گذشته گروهی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در نامه از رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم اماملی خواستند که به این قضیه دخالت کند و عاملان شکنجه مدینه محمدجان را به جوابگری کشد، چون به گفته فعالان بر اساس قانونی عفو آنهایی که مدینه محمدجان را اذیت دادند آزاد شدند. رستم اماملی روز 30 اکتبر به این قضیه واکنش کرد و به مقامات داخلدار از جمله دادستانی دستور داد که قضیه را تحقیق کنند. دیروز 1 نوامبر در نزد رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی یک جلسه ویژه در این باره برگزار شد و در پی آن دادستان شهر دوشنبه اعلام کرد که 2 نفر را بازداشت کردند. اینها عزیزه دولتova و لطف‌الله دولت میباشند. علیه عزیزه دولتova با اتهام سوءقصد به کشتار و علیه لطف‌الله یا پرویز دولتov با اتهام عذاب و عقوبت پرونده باز کردن. از روی این اتهام با عزیزه دولتova تا 15 سال زندان و با پرویز دولتov تا 7 سال زندان تهدید میکند.
تلاش‌های ما برای پیدا کردن نزدیکان مدینه محمد جان و تا این لحظه بی‌نتیجه بود. پزشکان هم گفتند برای آن نمیخوان درباره مدینه محمد جان و صحبت کنند که نزدیکانش به این اجازه ندادند. معلوم نیست که نزدیکان مدینه محمد جان و در این باره چه نظر دارند. همچنین ما تا حال نظری عزیزه دولت و پرویز دولت را در این باره نمیدانیم. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. خوب تماشابینان گوش کردیم. اینجا با گوش کردیم قضیه مدینه محمد جانov رو که تو عین حال این زن در بیمارستان هست و آینده تقدیر این زن به هیچ کس معلوم نیست چی می شود. واقعا هم این خیلی دردناک است. در اینجا من میخواهم به شما عرض کنم که به این کانال ابونه شوید، لایک موندن رو فراموش نکنید تا که بیننده‌های ما بیشتر شود. واقعا دشوار هست. من کمتر خسته شده آمدم از راه، برای همین برای من بردن برنامه کمتر دشواری کشیده ایستادم. ببخشید من رو. من میخواستم فکر نظر شما رو بگیرم. مهمونی که من دعوت کرده بودم، مهمونی دویمان حالو عین حال نامده ایستادن. به فکرم چی دارن، معمای دارن، با معمای تکنیکی باشد، نمیدونم چی سبب باشد، لیکن انتظار میشه. میخواستم اینجا نظر شما رو گوش کنم، لیکن من دیده ایستادم که فعال نیستین امروز. فکر نظرتون رو هم گفتن میخواین یا نمیخواین، یا اینکه وارد برنامه من شدن تمایست ایستادین تا آمدن مهمونه دعوت کرده من. خب انتظار میشم. اگر میتوانیم اینجا به تو وارد شدن مهمونامو با سوال‌های جواب دهیم، با سوال‌هایی که بیشتر دسترس شده که بود، به من آمده که بود. این سوال‌ها من میخواستم با اون سوال‌ها جواب دهم. اوید دو زندگی بود، اون سوال‌هایی که مخصوصاً به همین برنامه وابستگی دارد. من میخواهم به یک دوم سوال جواب دهم. پیشتر به من چنین سوال آمده بود، زنی در تاجیکستان بدون گرفتن نامش من میخواهم اینجا برم. زنی دویم است، واقعا زندگی دارد، صاحب 3 فرزند. لیکن این رو ببینین که مرد نه زنی دویم رو نگاه کرده توانسته ایستاده است، عین حال نه زنی یکمش رو نگاه کرده توانسته است، عین حال در مهاجرت می باشد. و در اینجا زنی یکمی و مرد با 3 فرزند، زنی دویمش نیست با 3 فرزند، سرسان و سرگردان موندن و چیکار کردنش رو نمیدوند. با خونه هم تامین نکردن، زیرا خونه اجاره گرفته است به زنی دویمش. خیلی که در بالاتر گفته بودیم، همچون معشوقه معرفی کرده است، پنهان آشکار نکرده است، پنهان نگاه داشتن. اون زن گفتن که من چی حقوق دارم، چطور میتونم الیمنت جدا کنم برای فرزندان خود. این رو ببینین که مرد حتی نام و نسب خود رو نداده است به فرزندانش. اینجا البته من توصیه میتونم به اون زن، میتونن به سود مراجعت کنن، میتونن مقرر نمونن پدری اون کس رو و بعدا به الیمنت میتونن عریضه پیشنهاد کنن. عین حال تنها چنین کرده میتونن تمام. اینجا مهمونی دعوت کرده من وارد شدن. حالا قبول میکنیم، نظر این کس رو میگیریم. سلام علیکم. این کس مهمونی شناخته هر وقت برنامه من اکمل استانایف هستن. مهمان دائمی. Прописка به پول. Прописка به پول. زتا прописка سیمش پدرکا. خب درست گفتید. خوب هستین اکمل استانایف. امیدوار بخش امروز من برنامه رو کمتر دیرتر سر کردم و مهمانی که دعوت کرده بودم باز 1-2 نفر دیگر رو وارد شده تمایستن. خیریت که خشم وارد شدید. کمتر نظر فکر خود رو میگفتین. پیشتر گفته بودین در برنامه پیشتر البته گذشته، لیکن این نه دیگر است. نه این موضوع کمتر دیگر است. نام موضوع رو میدونین به فکرم. زنی مشقه. بله من نه همش گفته بودم، اما خیر که فرصت پیدا میکنید. اولا که سلام و درود با کل بینندگان
کانال شما و برنامه‌های جالب شمایی که امروز خیلی که من پیشتر کمی رکلام هم کردم در فیسبوک این برنامه را. چونانه که همین تلفن هم گفتم که همین ورسیاش هر وقت ابنولیت میکنه، اما ما مردم تاجیکستان چندین صد ساله ها میشه که هم ورسیای مغزمون ابنولیت نکرده ایم، اما یک ورسیای کهنه در چسبیده موندگی همون خطی آمده استیم. باید ما خیلی برنامه ها را بیشتر خیزانیم، برای که چندین صد ساله ها هست این برنامه ها بگیم که روی اکران آمدگی نیست که تو که مردم از اینا چیز آگاهی پیدا کنن، چیز دانن. واقعا هم او دفعه ما گفتنی ها زیاد داشتم اما متاسفانه نه همش گفتم. این فرصت برای شما شد. بله امروز فرصت شد برای من. ببینین که اصلا ما بسیار همون دعواهای گویم که زنگی یا که و غیره ها میکنیم، البته که با مطابق قانون اگر ما وضع شرایط خودمون نگاه کرده اگر بگیریم ولی باید این چیزا اجازه داده شود. اما یک چیز ببینین که من در همین اروپا هم قدر گشتم مشاهده نکردم که یک اروپایی زن داشته باشه. بله. بسیار دوست ها دارم، شرایطشون خوب است، درآمدشون خوب است، حتی که رئیس های فیرما ها و کلان چیزا هست، اما یک زن دارم. یعنی سبب در چی است که مردمی ما $500 پیدا کرد دیم زن رشاد چه میگه. من عجیبش در همی هستم. اما همون انسان فرداش فکر نمیکرده باشه که فردا چی میشود. برای که در جامعه نوسالیم ببخشن یک جای نوسالیم ده مرغ حتی تخم نمیکنه. اگر که 2 بار همونجا تخم کرد که در اونجا تخمش پیشک دزدید، 3 بار مرغ در همونجا تخم نمیکنه. یعنی جای تخم کنیش هم دیواز میکنه. وقتی که جامعه ما نوسالیم است، ما خودمون دیده ایستادیم، مشاهده کرده ایستادیم، خود انسان ها میروند در روسیه کار میکنن، نه از بیم از کار یک پسردنیکی دا میگذارن یا که یک برگادری دا میگذارن، اوژه و 2 تا و 3 تا زن میگیرن. یعنی که کم درآمد پیدا کرد او رشات دیم و 3 زن میگیرن. پرابلم سر ای است که یعنی که او زن برای نگاه کردن یا که نمیدونم برای که یک اویله مستقل کردن، چنانی که پیش گفتیم در برنامه پیشتون، در فرزندای خودش انسانی که یعنی نسب خود نمیته در فرزند خود، یعنی که انسان اویله خودش در جامعه همچون اویله خود قبول نمیکنه، پنهان میکنه. ما چخیل بگیم که او زنه، یعنی که دیم زن بگیم، یعنی این چیز ناممکن است. وقتی که ها اگر دیم زن هست مثال گیریم همون فرزنداش قبول کنه، نسب شبتیه. و دیگه چیز دیگر هست که ما در او برنامه یعنی رشک زنها را در نظر گرفتیم. گفتیم که زنها رشک داره، یعنی که رشک مرد گرفتیم، رشک زن گرفتیم و گوناگون رشک ها را گرفتیم. اولا که منظرت ما هر برنامه شما در همین بگیم سر رول رفته استودم تاریکی ده، یک بار خواسته بودم از خانه 6 تا شرکت کنم این صحبت ها را کنیم، نه که به هر مشکلی ندارد. اما ما یک چیز نمیگیریم که در اینجا در مثال که اینجا رشک فرزندم است، نه تنها رشک زن، نه تنها رشک زن. ما را خودم مثال پدرم 2 زنه و 3 زنه بود، 3 تا زن داشت رحمتی پدرم. بله انا بگیم که مثال امکیام هستن 2 زنه، یا که خیش تبار تقویم هست 2 زنه. شما اولادی ما 2 زنه هست، هم یک تخدم ای همش قفا موندگی یکم تاشا نگرفتم بعد اینجی داشتیدنم. یعنی یک تمام خدم 2 زنه نیستم. ببینید وقتی که همون پدر هم از این است هم از این است پدر، اما اون زنی که یکم گرفتگی است فرزندای خود نظر به فرزندای او بالاتر میسته، یعنی نمیجا او رو بین، یعنی که رو نکرده نمیتونه. برای چی سبب هست؟ میبخشید نفهمیدم. برای چی سبب هست؟ برای چی؟ آخی در اینجا رشک فرزندم است، حق خواهی نخواهی فرزند رشک میکنه. هر یک پدر هستن
اما در مادر دیگریش ایش رشک میکنه، ایش در مادر ایش رشک میکنه، ایش در لباسخری در یعنی که این رشک گویم که رشک فرزند است. این چیز است. بعد سومین چیز ما داریم که پدر و مادر ما قبول نمیکنه. برای آنکه آن زن یکم که پدر و مادر دادگی است، دویم زن خودت گرفتگی است. اینجا ما بسیار مشکلی ها داریم. این یک تنها این نیست که هم گرفتی یگان از بازار یک نمیدونم یک کرته باشه رفتی خریدی پول شد دادی تا هم خلاص بیزنسمن هم خلاص. اینجا همین آینده یعنی من ندیدم که همین دو زنه یعنی که سالم بدنش یعنی بله در جامعه نشان دادنش ممکن است سالم است در جامعه نیکی تقای خدم مثال گیریم انا خیش تبارای خدم تقایی خدم مثال اما کیام پدر خدم از آن جمله بود. یعنی اینا واقعا هم بگیم که شاید شبش راحت باشه و روزش زهر. شما خود با چشم خود مشاهده کردگین؟ من خودم دارم خیلی یکی از اما اویلایی که بگم که پدر من باید زنی دیگر داشت که یک زن داشت از او جدا شدگی بوده باز یک تا گرفت فقط همون خطی میگم سه تا میشوه او از یک تا جدا شدگی بود باز یک تا دیگه با گرفتگی بود. خدا رحمت کنه وفات کرد و مادرم یعنی که خیلی برای ما مادر واری بود. اما متاسفانه بچه در اینجا رشک نمیکنه. بچه اگر مادر شوهر کنه بچه رشک میکنه. پدر زن بگیره بچه رشک نمیکنه. اگر که مادر شوهر کنه دختر داشته باشه دختر رشک میکنه. من این چیزا رو همش پسیکولوژی چیزی که درونش گذشتگی اومدگی هستم که چخل میشه این سیتواسیون. برای همو تنها اینا برای استراحت میگیرن برای گویم که بله هستن مثال گیریم در اویلای ما هم خیلی هست انسانی که دویم زن داره یعنی در اولادهای ما واقعا هم ینگم گویم که کسل است مریض است برای که زن گرفتگی بود یعنی شرایط زن مریض شدگی است یعنی کسل شدگی است کسلی داره نمیتونه مثال شوهرش خدمتش کرده خودش گویم که اجازت دادگی است که مثال تو مردک هستی اما این انسان زنش پرتافتگی نیست خاطری که اوجا فرزند داره کودک داره دستگیری میکنه گویم همه وقت نگاه بین میکنه همش میکنه اما زن دیم هم داره. اینجا حالت ها گوناگون است. هست انسان هایی که همین چیز لازمی دارن در همین چیز باید همین کار بکنن. هست انسان هایی که ندارن لازمی در این چیز. زنش هم سلامت است خوب است احترامش میکنه اوقاتش میکنه مثال گیریم همه شرایطش خوب است اما بعضا همین 4 تنگه افته گویم که مستی میکنه یعنی رفته باز از همون زن خودش یاشتر گویم فرزند نداشته باشه کوشش میکنه یا که یکان فرزندی میدک داشته باشه اما بعدی چند سال دیگر بعد از پرابلم ها سر میشوه. حتی که فرزندی که فرزندو اگر از دیگر پدر باشن اینا بینشون پرابلم داره در یک خانه از یک مادر بودن. یعنی این چیزا مشاهده بسیار میشود. همین مشکلی است همین پرابلم هست برای اویله کردن همه اینا میره باید رشاد چه بگیرید. اولین چیزی که پدر مادر تو را قبول نکنه یعنی او انسان هم که شوهر کرده در خانه اومده در پیش خسرش خشتومنش گویم که 6 اوقات خوردن نتونه فرزندای او را قبول نکنه بابا و ماماش فرزنداش قبول نکنه مثال گیرید. اینجا مشکلی ها زیاد است اما میگم که آدم دزنه شاید کم شبش راحت باشه اما روزش زهر است. دیگه ایره نشان نمیده ایره در یگان جا نشان نمیده پنهان میکنه همه وقت گویا که زندگیش خوب است گویا که همه خوب است. دویم آدم دزنه باید هر روز دروغ بگه این زنش دم دروغ بگه این زنش دم دروغ بگه یعنی که او گپی راست نمیزنه. من اولادای خدمت میدونم مثال خیش تبارای خدمت میدونم مثال من خونه ای انگم هم میرم خونه ای انگم هم میرم هر دیانگام مثال گیره من در بیناشون جدا نمیکنم خیلی پرابلم هایی واسه اما این جمعیه دروغ میگه او جمعیه رو دروغ میگه اگر در او فرزنداش چیزی خره این زنش میگه که چی بیده نمیخری یعنی برابر نگاه کرده نمیتونه درست
баробар ҳеҷ вақт намешавад, ҳеҷ вақт баробар намешавад. бибинен як мардак агар миллионер боша баробар карда наметавонад. сабабиш ки се равно рашки ёра бурда наметавонад. фарзанд ман гуфта истодам ки фарзанд падар модар қабул карданаш, яъне ки яъне зани диима аксар вақт касе қабул намекунад. ҳозир ҳамо янгае ки мариз аст, мисол саломатиш хуб нест, ба шавҳараш иҷозат додагӣ аст, аммо падар модари ӯ қабул намекунад. ӯ зана омада дар хона зиндагӣ карда наметавонад, дар ҳолате ки бо иҷозат додагӣ аст янгам ки биёяд дар ҳамин хона зиндагӣ кунад. ман тра обслуживат карда наметавонам дар ин хона. маризм то марда ки бояд хири авқот тайёр кунам, мисол зиндагита бояд нигоҳ кунам. ман наметавонам ҳамчун зан ҳамин кора карда. биёр дар ҳамин хона як хонаи дигада зиндагӣ кунам, аммо падар модарро қабул намекунад. намиёрӣ мегам. мерай миёи уҷа намиёрӣ. яъне ин хел ин чизо бисёр ҳастанд дар ҷомеаи мо. барои ҳамин мардами аврупоя чира медонанд ки диим зан намегиранд. агар пуле ки ино доранд, бовар кунем 20 зан ҳам рӯзи дароз саляриву косметикаш ҳам обеспечиват карда метавонад. тамоми чиз обеспечиват мекунад, лекин ята мегиранд. барое ки ин проблемаҳоро ино дар дарсҳои оилавии худшон бием ҳамавақт гузаштагӣ ҳастанд, мегзаранд ва мефаҳмонанд ба ё ки дуюм зан гирифта, сеюм зан гирифта. мо просто худмонда проблема мекобем. яъне ки аз рӯи шариат мумкин аст. дуруст. аки дига ман шариат чана гуфта истодам, айрӯи дунявиш агар ки нами айрӯи тамоми чиз агар мумкинам боша, яъне ки наметавонӣ баробар карда датазана. агар ки гарчанд агар мегум ку мисол кадоме набоши так биё чиша нагум. яъне ин чиз нодуруст аст. нодуруст аст. баробар кардан нодуруст аст. агар мутобиқи қонун гиранд, Тоҷикистон дар мира қонун ҷорӣ кунанд, бигирен мисол гирем мо, барое ки мо мисол ба мутобиқи фарҳанг ва маданият тоҷикимона гум накардан, яъне националности мо ки кам мондагӣ аст. тоҷик мисол 10 миллионем, як чанд миллион дар дигар ҷоҳо ҳастанд мондагӣ аст. мо ҳамира барои рушд додан ки мо мисол ҳамин тоҷикӣ бошем, мо бояд қонун кунем, худмон мисол гирем дигар аки сӯзем ҳам аловда дар гирем ҳам маҷбур чишмомона пӯшем бигирем таи сетаи нигоҳ кунем. дар ҳолате ки боз давлат барои дузанагиҳо бояд пул ҷидо кунад. давлат аз ҳисоби давлат пул ҷидо карда шавад ки ту ду зан дорӣ. яъне ки чӣ хел наиҷа ду гудак кини пул ҷидо мекунанд, метанад моҳона ки мисол ту дута гудак дорӣ, гудакота нигоҳ кун. мо агар барои миллат хоҳем, агар хоҳем ки барои миллат боша, мо бояд тоҷику тоҷикистонimона, яъне маданият, миллат, фарҳанг рушд битем. агар тақсим нашава ки мисол аз хитоӣ фарзанд нашава, аз дигар чи фарзанд нашава, яъне ки гуфтам аралашмурод нашава номошон, мо барои ӯ чӣ кор кардан мондар кор аст. государство барои агар тоҷик бидан пул влажит кунад, бояд ба ино пул дода шава ки моҳона ӯ содерживат карда битонад дитазана. яъне ки маош дода шава, фарзандошда пул дода шава, то ки азоб накаша марди зан гирифтагӣ, камтара ғурбатш камтар шава дар оилаш. барои мард ки шавад, барои зан чӣ? барои ҳамун оила пул дода шава мегӯм. аммо бибинен як чиз дигаро мо қайд кунем. дар Тибет гуфтани якта ҷост, дар уҷа озод душавҳар кардан иҷозат аст, ҳукумат ира иҷозат додагӣ аст. барои чӣ? барое ки дар уҷа духтар бениҳоят кам аст. 3 акав додар ёки 4 акав додар метавона як зан бигирад. 2 акав додар. агар дар оила 2 акав додар боша, мебахшед, агар дар оила 2 акав додар боша, метавонанд 2 акав додар як зан бигиранд, ёки намедонам 2 амакбача метавонанд як зан бигиранд. яъне 2 инсон метавона як зан бигирад. барое ки уҷа агар ба мутобиқи ҳамун замонаш агар мо нигоҳ кунем, духтар нест, бениҳоят духтар кам аст. давлати да иҷозат додагӣ аст, ҳатто ки қонунӣ ҳам кардагӣ ҳастанд ва ҳатто ки бигем ки кӯмакшон ҳам мекунанд, ягон маблағ кӯмакшон ҳам мекунад, то ки во ана заношона бигем ки нигоҳ бин кунад.
اینم خیلی مشکلی هست. اگر همه این مشکلی ها رو ما برطرف کرده بتونیم چرا نگرفتن دو تا زن؟ البته که باید بگیری، اما این مشکلی ها برطرف نمیشه و با انسان یک انسان خودش و این مطابق شرایط ما وابشه برطرف کرده نمیشه. بله ها کدامی از که جای 4 تنگه میو از پس ردنیکی یا که نمیدونم از دیگر کار میروند تا زن میگیرن، اما این ویچنس نیست. رنگ همو سالای پیش وعده استالین در بایمه چیده آدما 12 تای 13 تای زایده، استالین مرد دیگه بچه‌هاشون از صرفه نمیروند که جو کنن، برای که استالین نگراد میداد، استالین پول میداد، استالین برای بسیار فرزندان مدال کیلو میداد. همه خستن با همه استالین 12 تای زایدن، سلامتیشون او گروبیت کردن، زنکو پرتافتن، استالین مرد. چی شد بعد؟ در اون وقت نسل رو زیاد میکردن، برای زیاد کردن برای نسل گفته استالین وعده داد که مثال یوردان تون میکنه پولتون 12 تای زایدن حساب اینا با مومای ما پایگه میکردن بسیار زایدن دا که مدال استالین بگیره. مدال استالین نگرفتن، روزشید گشنشید، بعد 100 کیل گندم حالشش کردن. واقعا چنین بود، لیکن در اون وقت گرچنده که بسیار تولد کرده باشد هم مادران ما نگوبین کرده میتونستن. واقعا چنین نبود در اون وقت. من از همون دور زمان مثال آورده استودم که مثال مومای ما 12 تای 15 تای 13 تای برای مدال تولد کردن که مدال استالین بگیره. مدال استالین نگرفتن، چیکار کردن؟ جنگ شد، استالین مرد، تمام جزیر شد، خستن باید سطل گندم مدال استالین حالیش کردن. چون این حالت ها هم شده است. من یک میخوام سوال تیان شما اگر چی باشد فرصت داشته باشید. بسیار وقت نسبت زنهای دویم معشوقه میگن، شما چی فکر میکنین؟ این تحقیر به اونها نیست؟ زیرا اونها هم زن هستند، مادر هستند، خواهر یگان نفر هستند، لیکن نکاح کرده هستند. نسبت اون زنها اکثریت وقت معشوقه اونها رو همچون خیلی که پیشتر گفتین زن قبول نمیکنن گرچنده که نکاح داشته باشن. البته چطور بگم که یک دقیقه سوال تو جولی بود. اگه اینجا مشکل سازمانو برای اینجا اینوالیدا در پارکوفته کردم قد شما گپ بزنم باشد. اینوالیدا بیرونتر برامش طرف نکنم. تحقیر است، واقعا هم تحقیر است، اما این تحقیر ما مردها کرده ایستادیم. من از پیشتر گفتگی تمامی گپی من مثال همین بود. ابیسپیچ کردن نمیتونه، قبول نمیکنه فرزنداش، قبول نمیکنه مثال گیریم خیلی مایلی میگه مایل یک زنش رشک میکنه، زنش هست، اما فرزندو قبول نمیکنه، پدر مادر قبول نمیکنه. عموما گویم که این استاتوسی شامل شدن همون عائله مرد نداره، در توی مرکه‌اش نیست، در مرگ خداییش نیست، نمیتونه در اوجا بدن. خیلی بد میتونه که استاتوسی زن داشته باشه. زن چیزی هست که در همه بگیم که مرکه توی زودروز نمیدونم مرگ مرده مثال همچو عائله همون انسان در اوجا میسته مثال خدمت میکنه در برش میشه، اما در اینجا وقتی که ما دیده نتونیم او کدام استاتوسی زن نداره در عائله. واقعا هم چنین هست، نداره بیچاره استاتوسی زن. یعنی همون یک استاتوسی معشوقه بر این است، تنها همون و اصطلاح زبانی توجیکی کردگی هستن زن مای نیکو کردگی. اصلا یک معشوقه بر این است زنی دیمش مثال گیریم هر زمان میتونه پرتوی روا، هر زمان میتونه که نگاش نکنه. نامش زنی دیم است لیکن همچون رولی معشوقه رو بازی میکنه. درست؟ نامش زنی دیم است، بله. یعنی در همو میگم که برندی که همو زن ماست، اما بگیم که استاتوسی زن نداره، یعنی حقوق زن نداره. او همه وقت در حراس است. او زنم گویم که یگان چی شوه می پرتوی میروه. نسبت این رو ببینید، من پیش از چی کردم یک چی نقل کردم، قضیه یک زن رو نقل کردم پیشتر. نسبت اون مردهایی که دو زن میگیرن واقعا از یکم زن کیم چند فرزند، از دویم زن با کیم چند فرزند در خانه اجارگی، لیکن عین حال وای زن نمیدونه چیکار کنه، حتی فرزندهایش در نام خودش نیست. همون زنی که یک تایدگی هم یک نوار دیگه برآمدگی بود. مثال گیریم مردی که زن میگیره
خودش در позволяет میکنه زن گرفتن، چرا خونه نمیگیره برای او زن پیش از زن گرفتن؟ واقعا چرا میبره در کوارتیر میشنونش؟ وقتی که انسان در کوارتیر میشنونه معنای او را داره که او توانایی زنگیری نداره. فهمو در اینجا بو کودکو زنها کودکو سرسام همه سرگردان. سرسون سرگردون، همه سرسون سرگردون. یعنی که مردهای ما که دویم زن میگیرن اکثر وقت نقش خود رو خوب بازی کرده نمیتوانند، وظیفه خود رو اجرا کرده نمیتوانند در نزد پیش زن، فرزند و جامعه. اون من گفتم ممکن است پیشتر من ایرا قید کردم که مثال مرغ اگر یک جا که تخمش گم شود دو بار پیشک بدزده اونجا تخم نمیکنه. جامعه ناسالم، مرد استاندارد پستایانی گویم که نداره همون چیز، همون شرایط که مثال و بدونه که نمی قدر داره. ها میره و روسیه در پس ریدینگ میشود یا در تاجیکستان میاره یگان چای خیتای دو بار میفروشه، او را شاد نمیگیره که فردا او تماشنیا پرابلمش میکنه، فردا مغازینش میسوزه، فردا یک چیز دیگه میکنه. جامعه ناسالم است، میتونه که دست بزنه. جغران پولی در دولت نیست، استراخوفکا پلاتید نمیکنه. یعنی همون مالکیت که اگر 1 سوم داشته باشی یا 10 سوم داشته باشی او گارانتی نداره در دولت ما. اینمی روزداری فردا گم میشود تمام. یعنی که هیچ که او را روپوش نمیکنه بته، یعنی که استراخوفکا باشه دیگر چیز باشه. با نام هوای 2 سوم خسته زن میگیرن، 2 سوم پیدا کرد میروان زن میگیرن پینهانی. بیشتر گفته بودین در وای برنامه به فکرم خطا نکنم یا از پستی زن میگیرن یا از مستی. بله همون میگم که 2 سوم پیدا میکنن زن میگیرن، یا که انسانی که دیم زن میگیرن اکثر مردا. مثال گیره من میدانستگیم هم هست، خصوصا زنای را میگیره که خودش خود چه نگاه کرده بتونه. مثال مثل شما یک بگیم که ادوکات باشه درآمد، معلمه باشه در مکتب، یک اونجا در انیورسیته در معلمه باشه، بیزنسمن باشه در بازار، تمام کوششاشون که هم خیلی زن بگیره. خب فرض کردیم این همه اروپا را میگیریم مثال میاریم، همین جمع هست زنایی که شوهر نداره. من شما ایرا میشناسیم کی هستن، چی با اونم را نمیگیرن؟ او بیچارم نفس داره. اگر عینیگاه اسلام بگیریم اینا فرض کردیم صحبت کردیم، همین بیچارم نفس داره. مایل اوقات شناته، مایل اویلیک ش اروپا دوده است اوقات شناته، مایل کوارتیرش ناته اروپا دوده است اقلا نفس داره که در پیش خدا. چی با نمیگیرنش؟ چی با نمیگیرن میره؟ من گفتم برای که سالش کلانتر است، سالش کلانتر است نمیگیرنش. میروان یوش میگیرن. دیم زن همیجا چند تاش دیم زن میگیره، میروان بازم یوش میگیرن. چی با اونامو زنه کنه میگیرن، چی با این دیگری زنه کنه میگیرن، چی با اونها دیگریش نمیگیرن. سین سالشون کلونه. یعنی که شما گفتین هستین که زنهایی که در حقیقت محتاجند آنها رو نمیگیرن، نمیگیرن برای ثواب نمیگیرن. این جنا ثواب یا همشون در کویچ که بگیم برند است، فن کردن است، نمیدونم چون ثواب باشه مرحمت پری ثواب است. این جمع هستن بشو زنکای هستن بشو چی با نمیگیرن مرحمت ثواب بگی. نه اینجا همون معشوقه گفتگیتون است. این همون نام تو پاتوغری از زن دیم زن است یا معشوقه است. استاتوسی زن دادن نمیتونه، مرد با او استاتوسی زن دادن نمیتونه. فهمم. این فکر و نظر شما بود؟ این فکر نظری ما است، کانکریت من دیده اومدگیم است از همون اول. توضیح شاید اشتباه کنم، شاید انسانایی باشن بگن که خطا گفته ایستاده است. هر کس فکر و نظر خود رو دارد. برای اوید این بحث کردن نداریم، خود این مسئله بحثناک است. بله. خب من میگم که اگر دولت ما اگر این چیز قانونی کنه دتا یا که توسعه تر اجازت بده، سوسیال کمک کنه ماهانه آدمای دزنه را مثال اویلیکوشون هر کارخانه ایده میشود دوینای اویلیک باشه، مثال گیریم دولت یاردم باشه ماهانه آرد شکر روغن یاردم بتن از حساب دولت تا که ما ناسیونال گم نکنیم، تاجیک بدن گم نکنیم. نه اینکه اوچش تاجیک اوتش خیتایی، اوچش تاجیک اوتش نمیدونم یک ملت دیگر نباشه. ما اگر ها تازه تاجیک، یعنی که ببینید انسان ها از اسب یا که از سگ برای نسل گرفتن، یعنی که یک سگ تازه گرفتن چقدر رسخودها میکنن، سگ میکوان او را نگاه میکنن، این سگ نمیمونن میبندن اوقاتش میتن، وقتش میاد که از او سگ تازه بگیرن، یعنی که بر سنگ جنگره بگیرن، با پول میتن برای خیلی سگا که یعنی که بیارن سگ بگیرن.
ما که انسان هستیم که سگ نیستیم. ما برای توجیکی تازه گرفتن باید گفتیم گپو باید رصد کنیم، باید این چیزا را اویله ها را поддерживать کنیم. социальный که مثال دو زن خواهد статуسی اگر خونه خشتمانش هم رفتن نتونه، اما همون شرایط باشه در اویلش که اقلا فرزند یک توجیکی تازه خودمونه بگیم که همون توجیکی تازه بودگی مونه بقپیم بیستیم. فرزند خود رو قبول کند. اقلا فرزند خود رو قبول کند مرد. ما میگم که خاص برای قپیدن فرهنگ و تازه قپیدن ملت اگر ما خواهیم، شخصا من پرزیدنت میبودم. اگر شخصا من پرزیدنت میبودم سوسیال کمک ها جدا میکردم. انم خیلی حالت ها که بگیم که کدامی که زنکو را خیلی میگیرن نگاه میکنن اویله میکنن فرا من پول جدا میکردم ماهانه. برای که من میخوام که مثال من میخوام در وطن من نباشه چالش، مثال گیرم آتش خیتایی باشه. خب آتش خیتایی باشه من دا معقول نیست. مثال نه دینی ماست نه دیگه چی هست. یا که نمیدونم آتش یک نمس باشه یا آتش یک پولیاک باشه. مثال من معقول نیست. مثال من دا که معقول نباشه من پس از این پس چیکار میکنم؟ پول ولاجید میکنم که تا که نسل تازه شود. تازه نسل توجیک از توجیکستانی خدمون باشه. مثال یگان مشکلی نداره. من طرفداری هستم. همیشه فکر میکنم ما با پایان برسونم گپ. ما دیگر تکرار نکنم گپ. ما دوباره و سه باره. امیدوارم که برای بینندهای شما هم کمی فهماتر باشه و دوستای عزیز حتما این کانال پدر کنید. واقعا موضوع داغ است. باز هم یه بار دیگه تکرارا میگم این چیزا که ما چندین صد ساله ها ورسیامون ابنولیت شدگی نیست، یک ورسیه دا موندگی هستیم. درست تماشاگران فعال نیستن. باید ما ورسیامون ابنولیت کنیم، یعنی جهان بینی مفکوره را ابنولیت کنیم. مفکوره باباکلانو منقطع زندگی نکنیم. امروز باید ما مفکوره زمانوی خود منقطع چیکار کنیم؟ مطابقت کنیم، زندگی کنیم. زنده باشید. سلامت باشید. خدا نگهبانتون. برای برنامه‌تون تشکر که بسیار برنامه خوب. انا همه بیننده‌های شما هم سلامت سربلند باشید. خداوند باشید. زنده باشید. خب دوستا اینجا نظری اکمال احسانیف رو گوش کردیم. عین حال مهمونی که باید اشتراک میکردن آمدن. پیش از این کس رو من به وارد استودیو کردم. من میخوام یک چی رو اینجا بگویم، یک نوار دیگر رو بذارم، زیرا این نوار پیش از اکمال احسانیف هم حاضر گفتن که در حقیقت معشوقه زن دویم رو همچنان معشوقه میدونن. در این نوار رو تماشا کنید و مشاهده کنید. حتی باز میگردیم با مدینه محمدجان و در همین جا پدری او نیز قبول نمیکند. در اینجا گفته است که این معشوقه است. بیاین تماشا کنیم یک جای. بعدا من قبول میکنم اکی محمد سعید رضایی یک 5 دقیقه. که لط و کوب بیرحمانه‌اش در شبکه‌های اجتماعی بحث زیادی را برانگیخت و تا بر رهبریت سطحی اولی رسید. امیدوار است پرونده شکنجه دخترش عادلانه تحقیق می شود. امون قربویف در صحبت با رادیو زودی از جامعه شهروندی اظهار سپاس کرد که برای پنهان نماندن قضیه سعی کردند. او در پیام ویدیویی که روز 4 نوامبر از روسیه بر رادیوی آزادی فرستاد گفت از این حادثه و در کام افتادن دخترش دلریز شده است. وقتی من به عکس‌های می‌نگرم که در آنها یک زن جوان و شکوفانه تصویر شده است و به عکس‌های امروزش نگاه می‌کنم که او در کام می‌باشد، شاید هر پدر و مادر احساس مرا درست درک می‌کند. با حرف بیان کردن این بسیار مشکل است. حالا خواستی من چی است؟ می‌خواستم که دخترم دوباره آنگونه شود که در یاد من مانده است، آنگونه که او را دیده بودم و در یادم هست. کاش این فاجعه رخ نمیداد. میخواستم که نبیرم مادر می داشت و هر دویشان پیشم می آمدند و برای تمام عمر اینجا می ماندند. کاش آنها هیچگاه دیگر یک لطف‌الله را در زندگیشان وان نخورند و روزی که به سر آنها آمد هیچگاه نمی آمد.
مدینه محمدجونورو که به سبب جنجال خانوادگی ماه اوگوست به حد علت کوب کرده و حضور دادند که تاکنون در بیمارستان است و به هوش نآمده است. با وجود این مقامات انتظامی تا همین ماه کسی را به جوابگری نکشیده بودند. بعد مراجعت جامعه شهروندی به مقامات عالی تاجیکستان از طریق فیسبوک یک جفت جوان لطفالله و عزیزه دولت و بازداشت شدند و تحقیق پروندهشان ادامه دارد. سبب جنجال را رشک بین زنان جوان و ارتباط مرد با مدینه می‌دانند. خوب تماشابینان گوش کردیم، سخنهای پدر مدینه رو گوش کردیم. حالا باشد مهمونی دعوت کرده من و در انتظار من وارد استودیو شدن قبول می نماییم. محمد سعید رضایی. آقای رضایی خوب هستین؟ میکروفونتون رو گشایده کن. سلام علیکم. سلام علیکم. شما خوب هستید؟ شکر پروردگار. شما خوبید؟ درستید؟ تشکر. زنده باشید. خیلی شما رو انتظار شدیم. فکر کردم که شما دیگه در راه جای پیدا کردن نتوانستین و وارد شدن نمیتوانین. خوب دیگر همین خیلی میشد چون که ما یک سفر در آلمان هستیم. گفته بودین جای دوستان در بله. خوب دیگر اگر چنده که ما نوار شما را برنامه را نگاه داریم، تماشا داریم و دیدیم مهمون شما را هم. زنده باشین. حالا من نمیدونم در برنامه سلامت باشید. در برنامه گذشته من فکرهام گفتم چون مهمون ویژه بودم. حالا همچون یک اشتراکچی، یک بیننده نظری خود را بیان میکنم. خوب گوش میکنیم. اویدی برنامه خبردار هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باز یک بار دیگر برای شما و بینندگان محترمتون سلام میرسونیم. خدا کند که از همه مشکلات روزگار، از همه مشکلات زندگی خوب دور باشند. مخصوصا این مشکلاتی که امروز حالا دامنه زده است، نمیدونم بسیار زنگی است یا زنگی است، خوب گرفتار نباشند. البته منظور من با این صورتی که امروز هست، با اینکه عکس العملی که از اون پیدا می شود یا این نتیجه که از این بسیار زنگی یا زنی دوم گرفتن به وجود میان، منظورم این است. خب برای همین میگویم که گرفتار این مشکلات نباشند جامعه ما و جامعه جهانی. خب این برنامه امروزت هم از برنامه قبلی هفته گذشته هم اونقدر فکر نکنم که فرق داشته باشد از روی عنوانش یا اینکه محتواش و مهمان ها هم تقریبا همون ها هستن. حالا من نمیدونم که اگر بعضی مهمان های دیگری باشن که خب فکرشون بگن، اونقدر تفاوتی ندارد، مثل که دوامی همون رفته ایستاده است. بنابر همین دوام برنامه. بله. من حالا در اون برنامه گفتم و حالا هم باز میگویم. حالا من خاص خودی مجری از شما که همچون حقوقدان هستید، وقتی که برنامه را برده ایستادید، سوال میکنم که شما خودتون در فکر آن هستید که بسیار زنگی یک راه حلی مشکلاتی است که دیگر برای جامعه ناگزیر است اون مشکلات می آید و از اون مشکلات راه حلش همین است، یا اینکه بسیار زنگی یا اینکه زن دوم به حیث یک معشوقه است و به حیث یک چی میگنش دم گرفتن و به حیث یک لذت بردن همین ها. یعنی شما چی خودتون چی فکر دارید؟ حالا من موقع شما رو نمیدونم. حالا من در برنامه گذشته هم با برادرمون کی استنایف یک خطاب به او در گفته بودم که مثلا قانون وقتی که وضع می شود، هر قانونی که نباشد، ولی برای قانون جنایی مثلا یک نفر دزدی میکند، اون را در اسلام قطع دست میگن، دستش میبرند، یا اینکه زنا میکند یعنی به نکاح
مثلا که دسترازی میکنن زن و مرد. حالا ما میبینیم در شبکه‌ها که شوهرها در روسیه هستن و زنها در اونجا. حالا راستن اونها، دروغن اونها رو من قدر به اونها هم باور ندارم. یعنی برای تجارت هست یا اینکه برای پس زدن خودی همین هویت ملی ما هست که اینها رو هم نشون میدن. حتی در شبکه‌های تلویزیون ملی دولتی تاجیکستان هم بعضی از ملاها و نمیدونم از خطیب‌ها و از انسان‌های عادی و از اینها با اونها تقمه نمیدونم با یک منصوبیت به یگان حزب مجموعه یا که به نهضت است یا با دیگر است میزنن و این چیزها رو نمایش میدهند که من به اینها باور ندارم. اما گفتنی هستم که همین قانون وقتی که وضع می شود، مثلا برای چنین برای دست بریدن، برای خب یک زن و مرد از غیر یعنی عقد نکاح و یک دیگر رسیدن، وقتی که شوهر دارد باز بر یک مرد که دیگر میرسند، برای اینها حدی سنگسار دارد، یعنی تا حدی از مردن شد اونها را سنگسار کرده میشد این مرد زن رو. اما اگر اونها تا حالا زن نگرفته باشن، شوهر نداشته باشن، با یک حدی با درس در حدود 100 است یا که کمتر است یا زایدتر است، برای اونها یک حد گذاشته می شود. بعد از اون برای اونها معافی می شود و هر دی اونها را با نکاح میکنن با یک دیگر میدین. اما منظورم حالا من شرح اینها نیست، یعنی وضع کردن قانون به خاطر پیشگیری از جنایت است. در برنامه گذشته من بله وضع شدن یک قانون برای پیشگیری از جنایت است. یعنی ما باوری داریم که تنها با این قانون ها پیشگیری جنایت می شود. نمی شود که کاملا جنایت ها از بین برداشته شود، اما اینکه عام نشود، اینکه خب دیگر چی میگن جنایت دیگر به حدی نشود که دیگر همه از او تکلیف بینن، همه از او مشکلات بینن، نتونن زندگی آسوده داشته باشن. اینو بر همین است. من هم گفتم که یعنی اختیار زن دوم یا بسیار زنگی به خاطر پیشگیری از یک جنایت، پیشگیری از یک مشکلات، پیشگیری از یک مشکلاتی که جامعه به او گرفتار می شود همون است. اما این گونه نیست که در اسلام حتمی مثل که زن یکم اجازت داده شده است، زن دیگه باید حتمی گرفته شود، زن سوم هم گرفته شود، زن چهارم هم گرفته شود. این رو به اسلام اتهام تهمت نکنن. این تنها رخصت است در حالتی که دیگر هیچ مشکلات برای این مشکلات هیچ راه حل باقی نمیموند. اما از رفتی برنامه من میبینم که نه، رفت برنامه شما طوری رفته ایستاده است که هر چیزی که مثلا برای یک نفر مقبول هست اون نیست اون را پیشنهاد میکند و مسئله جنجال بین زنها، مسئله خب بین برادرها، بین خسر و خوشتامن یا بین زن و شوهر می شود، لط و کوبا، همه همین ها را ما فکر میکنیم که آورده در همین دو زنگی یا در بسیار زنگی مربوط میکنیم. اما این گونه نیست. این اون مشکلات جای خودشون دارن. مثلا ببینید یک آدم اگر روی خط یا سندی رانندگی نداشته باشد، همون خب حجتی رانندگی نداشته باشد، اگر ماشینی هر قدر قیمت هم باشد، نوعی بالای ماشین ده بشیند، اگر نه اینکه به مکان مقصودش نمیرسد، چند تا با کلفت و مشکلات دیگر هم به بار میارد. وقتی قاعده را رعایت نکند و برود، مشکلات بیشتر نمیارد. حالا ما مسئله بسیار زنگی یا دو زنگی را میگیم، اگر اون قانونا نباشد، حالا این مشکلات هایی را که ما و شما گفتیم شاید اون چیزهایی هستن که یگان 10%، 20-25% از اون باشد که افشا شده باشد. وقتی که قانونی شود، وقتی برای اون قانون وضع کرده نمی شود، اما این مشکلات وجود دارد. یعنی ما مثلا حالا ما بسیاری همین زنهایی که دویم هستن اونها را بپرسیم، مثلا ببینیم که خب اونها واقعا برای همین زنی دویم شدن راضی هستن یا نه، یا اینکه مردها اومدن اونها را فریب کردگی گرفتگی هستن. خب
هر کی اول این رو شده هم نشه باید بدونید. خب هر چیزی نه، اما بیشتری اون چیزایی رو که ما میبینیم زنهای اول که راضی نیستن، این حقی اونها است. البته مثلا حق زن همین است که شوهر خود را بگیرد و بخواهد که مثال میگیریم. مثلا ببینید من از لحاظ اسلام، فقه اسلامی از شریعت، من میگویم که و قانونی که خداوند وضع کرده است که بسیار زنگی اجازت است، مخالف به این برآمدن گناه است. مخالف به این که مثلا دو زنگی اجازت است، به این چرا خدا اجازت داده است، این گناه است، این در صلاحیت ما نیست. چون که برای یک مشکلاتی است که جامعه را میگیرد و رفع همون مشکلات، برداشتن همون مشکلات امین است. اما یک زن میگه سنی شوهرش که من نمیمونم که تو زنی دوم بگیری، حقی او است. وقتی میگوید که من خدا اجازت داده است، من به این باور دارم، من این کار نمیکنم این را، اما من همین زنی هستم که همین را برداشت ندارم. اینجا نه او زن کافر می شود، نه اون یگان گناهکار می شود، نه هیچی. و این قانون به قانون باور دارد، به قانون خداوند باور دارد، اما به طاقت خودش که من ندارم نمیتونم، این حق او است دیگه. و این قطعی مثلا چی نکنیم. اما در نسبت زنهای دیوم ببینیم، ما بپرسیم زنهای دیوم را، شاید 0.1% خیلی 1% همین ها شاید که بگن که ما را فریب کردن، دروغ گفتن، ما را گرفتن، اما 99% اینها زندگی مجبور کرده است اونها را که زنی دوم شوند یا اینکه زنی سوم شوند. بیاید ما جامعه تاجیکستان را ببینید. من از اون برنامه تا این برنامه تنها من یک مرور کردم، نمیدونم که حسابات از سال 2010 هست یا که 2008 است یا 2009 اونقدر نبود، فقط سریعا گذشتم. فقط در یک وادی سوخت، در ولایت سوخت، بیشتر از 23,000 دخترهایی که از 18 ساله تا 34 ساله هستن به شوهر هستن. بیشتر از 34 من فکر نکنم که حساباتی سال 2008 این. حالا من همین خیلی یک مرور کردم گذاشتم. فقط تنها کسایی که حال شوهر نکردن، دختران خانه. انا کن به این اضافه کنیم اگر ما جنجال هایی که جدا شدن، یک کودک دارن ندارن جدا شدن، اون کسایی که زنهاشون پرت افتند و به روسیه رفتن مثال میگیریم، دیگر نآمدن اونها، به اینها اگر جمع شو کنیم بیشتر از 60,000 70,000 خانم های هستند که اونها گناهشون چی است که شوهر ندارن. خب یعنی این یک مشکلاتی است که در جامعه ما هست و اسلام دو زنگی را اجازت داده است برای همین مشکلات را دور کردن. اما این که ما میاریم جنجال شد، بچه‌ها جنجال کردن، تو خانه را تامین کردن نمیتونید، تو دیگر نمیکنید، این کارا اینها دیگر چیز هستند. یعنی اینها مسئله مشکلات دیگر هستند. اما حالا ما درباره تقدیری خانم ها فکر بکنیم. من باز میگویم یک دیندار، یک فقیه یا یک حقوقدان اسلامی میگویم که وضع شدن قانون بسیار زنگی یا اینکه دو زنگی به خاطر حفظ کرامت زنها هست، برای پایمال شدن اونها نیست، برای اونها را تحقیر کردن نیست، برای اونها را از حقوقشون محروم کردن نیست. من در برنامه گذشتم گفته بودم که بین زنها دیگر برابری است. شریعت میگوید که اینها برابر هستند، تو یکم تو دوم نیست. احترام برای زنی کلان باشد، احترام باید باشد برای زنی کلان، همچون کلانتر، همچون کسی که سروری خانه هست، مثلا که کسی است. اما در حقوق دیگر، حقوقی از لحاظ حقوقی، از لحاظ دیگر معیشی و اینها برابر میشوند. یعنی اینجا برای حفظ کردن کرامت، بزرگی و خب شأنی زنها هست این قانون وضع شده است. ما نباید که با فکرمون که ما میدونیم یک نفر با پسرهاشو جنجال کردن، یک نفر زن با زن جنجال کرد، یک مرد دروغ گفت برای زنش، یک مرد دیگر راست گفت، دروغگو میشود، همه اینها رو بیاریم بزنیم در بالای مثلا که قانونی که خدا وضع کرده است برای برداشتن یک مشکلات. پس من حالا مثال آوردم، یک آدمی که سند رانندگی، شهادت رانندگی ندارد، وقتی که ماشین هر چقدر قیمت باشد میرود با خطر مواجه میشود. وقتی قانون وضع نشود برای رعایت دو زنگی، نه اینکه او مشکلات را حل نمیکند،
یعنی باز مشکلات دیگر را بازم میکند. این جنجال ها، این کشمکش ها، این لط ها، این خانه ویرانی ها، این بدبینی ها، همش بر اساس نه اینکه اختیاری زن دیوم است، بر اساس قانونی نبودن این و حمایه نکردن زن از همه لحاظ است. یعنی این مشکلاتی که ما جنجال میگیم، تامین میگیم، تامینات نمیشوند، یعنی محصور به زنهای دوم نیستن. زنهای یکم رو میبینیم که از این چیز محروم هستند. یک خانه دارن، یک در دارن، اما اونها پرتوفتن شو رفتن مثلا چی کردن. بنابر همین باید ما بر اساس مشکلاتی موجوده و راه حل های اونها، اسلام همین که کریزیسی زنهای به شوهر که زیاد شدن، یعنی بلند رفت، برای همین را حل کردن، چون که اونها هم برای خودشون همون گونه که حالا این مهمون پیشینه گفت که نفس دارن، برای اونها را قناعت کردن، نه از راهی مثلا که نادرست، نه از راهی نامشروع، بلکه از راه قانونی اونها تامین بشوند، کرامت اونها حفظ شود، آبروی اونها حفظ شود، همچون زن در جامعه شناخته شود. نگویند که این مثلا که معشوقه فلانی است، یا اینکه در ماشین فلان کس رفت یا دیگر رفت. یعنی این در جامعه سنتی اسلامی همین گونه می شود. حالا ما این مشکلات را در این جاهایی که ما در اروپا هستیم و زندگی داریم، همین مشکلات را میبینیم، اما منتالیته اینها رو میبینیم که با اون یک نوع سازگار است. یعنی در ظاهر مشکلاتی اونها دیده نمیشود، اما معنا اساسا ریشه ای نگاه بکنیم مشکلات وجود دارد در اینجا، اما ما با اینها کاردار نیستیم. حالا ما با مشکلات خودمون ما سر کار داریم. یعنی با مخالف بر قانون خداوند را ما احساس میکنیم. در ظاهر درست است، همه میخندن، همه لبخند دارن، همه زندگی دارن، اما میبینیم اونها به جای مثلا ما از خونه بریم همراهمون مثال میبینیم. من همچون انتقاد نمیگم این را، یک چیزی واقعیت است. مثلا ما اگر در لیف پایان میشیم با همراه همسایه‌مون، ما 2 فرزند قدیمونه، 1 فرزند قدیمونه، اما ما میبینیم که آدمای تهجدی 2 تا سگ دارن همراهشون، 2 تا حیوان کلان دارن همراهشون. یعنی اینها رو نگاه کنید، پسیکولوگ دارن، دکتر پسیکولوگ دارن، و اونها میخوان که همون چیزی را که خلقتی اونها به اون خلق کرده شده است تا اینکه او را مشغول بدارن. یعنی اون چیز باید صرف شود، انرژی صرف شود، باید محبت صرف شود، دوستداری صرف شود، برای طفل صرف شود. اون در داخل میموند، به بیماری میرود. بنابر همین بعد اون را صرف میکنن به دیگر چیزها، به سگ، به حیوان، به دیگر. یعنی این، اما در ظاهر حالا ما این یک قانونی است که ما با اینها مخالفت نمیکنیم، اما میبینیم که واقعا هم یک مشکلاتی هست، یک مشکلاتی در عموم وجود دارد و با هر نوعی باید که اون مشکلات را حل کرده شود. اسلام لااقل برای حل این مشکلات اجازه داده است که یک مرد 2 تا بگیرد، 3 تا بگیرد، 4 تا بگیرد. علالاقل تشکر گفتن در کار اسلام را که همین مشکلات را با یک راه حل گذاشته است. نمی شود که این خیلی مثلا که اجازت بتی معشوقه بازی را، اجازت بتی بیرون رفتن را، اجازت بتی خب در گوشه‌های مثلا که نمیدونم در لبهای بحر و در دیگر جاها گشتن را، اما او را همچون زنی خود اعتراف نکنید. همون گونه که این را مذمت میکند اسلام، همون کسایی که زنی دیو میگیرن و جرئت نمیکنن که مثلا اونها را بگن که زنی ما هست، مثلا فرزندی ما هست، اونها را هم مذمت میکنند. اونها را میگوید که نه، درست کار کرده اسلام. از این ناحیه من میخوام که خب موضوع را مطرح کنم و همچون یک داننده علوم اسلامی من به این نظر هستم و این را راه حل برای مشکلات جامعه میدونم. اما اگر قانونی نشود، اگر اونها نظارت نشود، نه اینکه مشکلات را حل نمیکند، بلکه با مشکلات دیگر را هم مزمین‌تر و سنگین‌تر میاره. سلامت باشید. بله فهمیدم. تشکر زیاد، خوش آمدید، زنده باشید. آقای نیازی در پناه خداوند باشید. فکر و نظری خود رو بیان نمودید، تماشابینای ما خیلی بهره گرفتن. سلامت باشید. زنده باشید. خب قبول میکنیم یک مهمان دیگر رو وارد برنامه میکنیم. فکر و نظری این کسی رو گرفتن میخوایم. سلام علیکم و رحمت الله. آقای شریف. علیکم السلام. بله. نام کردن نتونستیم به فکرم شما. چیپ همیتی خوب داری اپا؟ بابا. میگم چیپ همیتی خوب داری. در حال میشناسی. کمتر پامیت دارم، پامیتم خوب است، بد نیست.
لیکن همین چیزی اوه میکرده خب به هر حال خوش آمدید به برنامه من و من تشریف راستیش نمیفهمم شاعر همه خیلی توری کردم مدو کل یک حرکت میکنیم انشالله. هیچ گپ نی بعد من یک مشکلی چی نداره. میگم همین برنامه شما را به نهایت خوشرو بگیم شرح داد این برادری ما بگیم که ولی کوی برنامه کناو شروع شد و مقصد پیشتر یکی فکر میکنیم که برنامه را 80% شهمی برادر فکری اکثریت یا مقصد بگیم جمعیت خیلی میکنیم که جواب داد یعنی که قانع کرد زیرا نه بهترین فکرها را دادم. پیشنهاد کرد. بله بهترین فکرها را پیشنهاد کرد زیرا مقصد راست میگه از لحاظی بگیم اگر بگیریم که مقصد زنها اگر هویت خودشون مقصد از دست ندهند مقصد یک کس نگه اگر سختتر گوزنیم مقصد که اون بیوه هست و یا مقصد دیگر از دیگر است از این جهت مقصد راست میگه باید قانونی شود همین کار که قانون باید پیشنهاد کند که نه اینکه مقصد قانون دستگیری کند او شخصایی را که مقصد او یک دختر یک کسی دیگر مقصد لبی بحر یا که درون شهر مقصد باید یک کاری میکنه راست میگه فکر خوب گفت در این فکر مقصد ما هم راضی هستیم یعنی فکری خوب پیشنهاد کرد و از باید نظری اعتراف کرده مقصد شود. یک درست. بله یعنی مقصد با از جهت مقصد دیگرش بگیریم اگر دو زنگی سه زنگی از جهت مقصد بگیم کمبودی جامعه مقصد یعنی که مشکلات جامعه ایرا مقصد آیا الله نمیدونست که میشود مقصد زمانهایی که مقصد جامعه مقصد به همون اقتصادی ها و به همون مقصد بگیم کمبودی ها بگیم چی میخورد بعد مقصد در اینجا این قانون پیشنهاد کرد که الله تمام چی را میدونست از اول تا به آخر که یعنی که در قانون الله چی کار دارد که مقصد به کمبودی چی میخوره و چی میگم مقصد همو جمعیت همو دولت و یا همو جمعیت و یا همو مقصد چیزو در این جهت الله تمام همه چیزا را انالیز کرده یعنی که میگن مقصد کو پیش در قانون الله تمام چیز پیشکی شدگی است اینجا مقصد از جهت نفسانی بگیم اما یعنی که امو چی میگن امو مقصد شهوت انسان که بیدار شد او به شکم انسان دیگه کار نداره برای این سبب چی قانون خوبی میبرومد که ما هم طرفدار بودیم که مقصد بگذار همین قانونی میشیده میکرد که همو اویله هایی که مقصد فرزند همو زن به نام پدرش کردن میتونه از جهت زن دیوم بودنش این چی قانونی بده هست که همین مقصد دستگیری نمیکنه باید همین قانونی شود که همو زن مقصد فرزند خودش همو یعنی دیوم زن است سیم زن است مقصد باید دیوم و سیم نام نبود باید مقصد حقوق باید برابری شود همین سبب باید بسیار فرزند هوای در نام همو اولین پدری که از همو باید باشه و بعد این یکم بعد مقصد پیشنهاد دیمی ما با مادر و زنهای مقصد مسلمان و چی فرق دارد تاجیک است ازبک است و کی است کی نیست مسلمان ما پیشنهاد داریم که مقصد همی بله مقصد همی پروتیف مثال چیز چی میگن مقصد نولی شوهر نگیرن در همین جهتی که مقصد همون مرد توانایی داره و بگذار یکتا میگیره دوتا میگیره همون سطحی اگر چی او زن خود چه نشان میتیه که مقصد ما ترپید نمیکنم ما چی نمیکنم بگذار اون نصیحت کند شوهر که ما روزی گرفتنی هستی ما روزی ای طبقه های مقصد یکم زن های بگیم چی بگی یعنی که مقصد یکم بیوه در دشت موندگی میگن که با اصطلاح تاجیکی بگیریم مقصد یکم تنگ دست ترکی دستی ویا بگیرید و مقصد جامعه را مقصد اجازت زن اجازت زن اول ضرور است نه اجازت زن هیچ ممکن نیست در اینجا قبول کردن زیرا الله در اینجا اجازت داد مرد باید مرد باشد الله که اجازت داد تمام دیگه مخلوق اجازت پرسیدن نمیشود برای همین ای الله وقتی که اجازت داد مرد ای مخلوق باید اجازت نپرسه مرد باید مرد باشد نه که
فکری زن مقصد در اینجا قبول کردن و زن قانع کردن باید مردم نگروی نکند و خوشو فهموند که مقصد همو زنی را مقصد باید انتخاب کند که نه جهت حسن نه جهت بگتست و مقصد دیوم زنده یعنی بگیریم اگر یک زن دیوم سیوم ای جهت یک تنگ دستی با حیث یک بیوه بگیم که با حیث یکم چیز همو را بگیرد همو را انتخاب کند که یک کسی دیگر را از راهی بد با راهی بگیم نیک برد و مقصد در این میرود و همین سبب اگر فکری همو مرد همی خیل باشه که مقصد یک شخص دیگر را بود در راهی درست بدرورد در راهی مقصد چی نفسانی اولین درجه میست جهت نفسانی و جهت شکم دویم سوم درجه است یعنی که مقصد دیگر تامیناتش دویم سوم درجه ده میستد اولین ای از جهت نفسانی اکثریت مردم مسلمان از جهت نفسانی شیطان مقصد فریب کرده است همین سبب باید اولین درجه هم خیلی انسان ها را مقصد مرد باید دستگیری کنند یعنی که زن هایی که مقصد تنقیسی به همین شکم یعنی که کم بودی زندگی مقصد کم بودی شوهر مقصد بیوه میگن که هم خیلی چیزا را باید کنند اگر زن در این باره پروتیو مقصد برویه و مقصد عکس العمل نشان دهد اون زن باید مقصد اگر یک قانون میشید اگر متاسفانه قانون اسلامی که نیست میشید باید اون زن به جنایتگری کشیده میشید زیرا اگر این نظری مثال بگیم دنیوی فهمونیم باید اون زن فهمد که آیا او زنی که بیوه شده است 10 سال 15 سال ترپیت کرده است آیا تو زن شده همو را این نظری مقصد مایلش بگیم جهتی اشکم سر و لباس و دیگر این نظری نفسانی آیا تو هم زن شده همو را نمیفهمی آیا تو نمیفهمی که او کدام روز دست به همه جنایت ها میزنه و کدام روز شرمنده میشه زیرا الله گفتگیه که رن پوزن انسان هایی که با زنا و با مثال چیزای بد که میرن آیا یک روز شرمنده میشوند و آشکار میشه چهره اونها آیا تو میخواهی که همون زن است و مقصد جنسی تو است آیا میخواهی که مقصد به همه عملها دست بزنه و شرمنده شود زیرا پیامبر گفت که اکثریت اهل دوزخ از گروه زنها است و که اول که گفت که جهتی مقصد زبان چیز مقصد اهل دوزخ میشوند نه که با از نظر دیگرش بگیریم این نظر نفسانی هم اکثریت اهل دوزخ هم آیا مقصد باید زن بفهمد که همین سبب باید مرد و یا قانع کرده تونه یعنی که فهمونده بتونه این نظر اسلام همین چیزا را که اولین درجه زنی را میگیرد که و 10 سال شد که در حق شوهر زیرا این در این اساس تاریخ آمدگی است که حضرت عمر به یک کوچه میگذشت که یک زن داد و وایلا داشت بعد ای اتاق همون زن گوش کرد حضرت عمر بعد اون زن صدا برآورد که یا الله اگر شوهر من در حرب است در حرب اون وقتا حضرت عمر جمع میکرد مقصد امو بگیم سالتو جمع میشیدن امو مقصد چیزو جنگ میرفتن جهاد بعد اون زن صدا بلند کرد که مقصد یا الله اگر همین شوهر مرا برنگردونی شوهر مرا به مقصد منزلی من نرسونی من هر آینه یا الله به همین مقصد جوگه خوبی که هستم دست به زینو میزنم یک سوال برای شما آقای شریف و حضرت عمر چی کرد حضرت عمر همین قانون تطبیق کرد در اسلام هر چیز زودتر برگردانده شود از 6 ماه زیاد باید مقصد مرد باید در چین نباشد اگه حاضی کوی جمعیت ما مقصد فهمه است که با سالهاش نیست میشوند مقصد بچه ها این اشیبکه ای طرف مردینا تو باید هر چیز اگر محصول باشید شما چند زن دارین آقای شریف اینجا سوال اومده است که بپرسین همین آقا رو که چند زن داشته یک تا من روستیش یک زن دارم و ما بسیار خواهشمندم از الله که مقصد بسیار یک دولت ما را میداد که من نشون میدادم با مقصد با اکثریت مردمی که مقصد زنهایی را که از طریق بگیم از حسن از نظر حسن گرفتن از نظر مقصد یکم دولت داره خانه داره گفته همو خیلی زنها را میگیرن خیلی نامرد
номардш бигем ман ухелиёро дарс медодам ки бояд на хели занҳое ки ҳақиқатан шавҳархоҳанд ҳақиқатан яъне ки беваҳое ҳастанд ки ҳақиқатан вайҳо ай назари мақсад танқисӣ мекашанд аз назари нафсонӣ. чунин мардҳо бисёранд интерн бошад. Мо бисёр мушоҳида кардаем. бале бале ана ин гуна мардҳода мо бигем ки конечно ба оиду мегузорем, зеро ин гуна мардҳо мақсад марде ҳастанд ки дар ҳадиси паямбар дохил мешаванд ки паямбар гуфт ки ҳар оина ҳар гуна мардое ки мақсад хушругиву мақсад ҷамоли зана дида мақсад интихоб куна ӯ дигар бой додагӣ аст. паямбар худаш мақсад моро совет дод, моро мақсад лучший совет и совети паямбар аст. фаҳмо. Шумо чӣ тавсия медиҳед? бародари мо сухан мардҳо чӣ тавсия медиҳед? ба мардҳо мо тавсияро гуфтам ку бояд ҳар доромарде бояд даст ба зане бизанад ки он зан ҳақиқатан мақсад бекулба аст. ту дар хонаи падару модар дар назди янгаву дигаш гарданкаҷ аст. ҳақиқатан ана ҳамун занҳоро бояд дастгирӣ кард ки ба хона таъмин кард ва ба нафсониву мақсад аслан мақсад бигем агарчи ба квартирам ки баранд он занҳоро мо розӣ, вале ба ҳамаи ҷиҳати нафсонӣ бояд таъмин аввалин дараҷа кард. аввалин дараҷа ки агарчи ишками бигем гишна агар мурди бигем гуфтиҳу чӯзо агар ай ин дунё ки сер нарафтӣ меган дар ӯ дунё сер бигард. ин мақсад ки аввалин дараҷа аз ҷиҳати нафсонӣ бояд қонеъ кард. и пӯшида нест. тавсияи ман барои ин мардум ҳамин аст ки бояд занҳоеро гиранд ки занҳое ки ҳақиқатан дар хонаи падару модар дар ҷоҳое ҳастанд ки квартира мешинанд ҳақиқатан дар ҳаққи чи мақсад шавҳар аз ҷиҳати нафсонӣ ва чи аз ҷиҳати мақсад ростиш бигем ози бисёр шидагӣ аст аз ҷиҳати мақсад талбандагиву тамоми ҳамин хубай ин номардӣ мардора нишон медиҳад ки аксарияташ дороиш ҳамиқадр дороие шида ки дигар аз зани худ метарса ки бояд мард ухе нашавад. зани худаш сухан дар ин бора агар яъне ки ба истлоҳи тоҷикӣ бигирем даҳон ҳӯй кард, бояд дар даҳони он зан балағат зад. барои чӣ? ту ҳақ на ту оё зане нестӣ ки дигар занеро ту аз ҷиҳати нафсонӣ аз ҷиҳати пӯшиду тамоми хӯроку тамоми чизҳо таъмин ҳастӣ ва бо давлати ман зиёда ин чизҳоро бигем қаноатманд аст. ту оё дар ин розӣ нестӣ ки як зани дигаро мо дар ин дунё омадем ки мисол барои чӣ халақал мақсад як сураи таборакда ҳаст оятҳои аввалин аст. алло мегӯяд ки дар ин дунё омади шумо ки мақсад чизҳои хуб қатъи аз дунё мақсад сафар кунед ки мақсад як дастгирии якдигар. ин дастгирии якдигар маънои ӯро надорад ки ту давлатат ки зиёд чид ту дар ҳол аз зан мақсад дигар шубҳаву мақсад тарсу ҳаросу аксарият чамхелӣ дора бояд нашаваи хеле. мард бояд дар ҷои худ бестад. дар ҳол як беваеро хонадор кард, дар ҳол як беваеро соҳиби мақсад таъминоти зиндагӣ кард ва як бева кам шавад дар ҷомеа, як зане ки дар раҳ монда яъне мақсад кам шавад, ин ҷомеа ба хушбахтӣ мерасад, на ба бадбахтӣ. қонун чӣ? қонун иҷозат надодааст дар Тоҷикистон? не иҷа қонун ай қавристон ай қонун бояд қонун шавад ин бора. мо тавсия бояд аксарияти мардуме ки тамошо доранд бояд тавсия диҳанд ки дар ҳамин бобат бояд қонуни хубе барояд. бояд тамом. вагарна мо 90% мегем мусалмон ҳастем. чӣ гуна мусалмонӣ аст ки мо қонуни
بگیم کفار قتی رفتیم، یعنی که بسیار زنگی ممکن نیست. این هیچ ممکن نیست در دولتی که 90% میگه مسلمان و قانونی مثال کفر قتی رفتیم. این هیچ ممکن نیست. انا همین سببه که ما پشت سری کفار را وجب کرده که میریم ای قانون الله به دور هستیم. انا همه قتی کلداو میخوریم و بیوه بسیار میشوه و زیناکاری بسیار میشوه و تمام فحشی بسیار میشوه. کدام روز بس زمین پمین سر میشوه، لرزه و پرزه و کاتاستروف دچار میشه. این همه ای هستش که قانونی مقصد باید قانون در این باره بروید، نه اینکه بروید که ممکن نیست. حقیقت عین حال این رو ببینین آقای شریف صداتون گم شد. بله بله چی مشکلی شد؟ این رو ببینین که زنهای دویمی که واقعا هستن در جامعه ما بسیار هستن، خیلی شخصانی منصبدار به منصب، ما بسیار نفرانی میدونیم که زنهای دویم گرفتن، نکاح کرده گرفتن، لیکن اونها رو همچون زن خود معرفی نمیکنن. در بسیار وقت همچون زنی خود معرفی نمیکنن و مردم ما اونها رو همچون معشوقه قبول میکنن، یعنی زنی دویم رو همچون معشوقه قبول میکنن. به این شما چی گفتنی هستین؟ برای چی جامعه ما زنی دویم رو که نکاح کرده گرفته است از روی شریعت ممکن است که نکاح کرده گرفته است، لیکن همچون معشوقه قبول میکنن، حتی اهل اویلش خانوادهش قبول کرده نمیتواند. در توی معرکه، در توی یا دیگه معرکه اشتراک کردن، حقوق ندارن برای اشتراک کردن. نه وای تمام در این اساس کدام روز عقیده های همین، نه اینکه مردورا، عقیده های تمامی مردم مسلمان میدزدن دیگه، عقیده ها را دزدیده میشه و همین عقیده را که دزدیدن یک مقصد طایفه مردم، یک طایفه بگیم توده که قانونگذاری میکنن و در بالای منصب ها هستن، یک توده مردم میگن و از جمله هوایق مقصد عقیده مردم هم خیلی میدزدن که دیگر هم ما گفتم که بالاده که باید قانون شود که این کار باید بررسی کرده شود و قانون که بر اومد دیگر یک چیز را بینیده معلومه ازی، یعنی که قانون کشید همین کار فهمیدم شما را من اجازه داده که شود اگر بعد در همین اساس دیگر داملا ها نیز عقیده مردم ها عوض میکنن دیگه. مردم نیز خودش که با تقوا کشید در همین اساس قانونان که مثال بگیم چیزی خودش که گرفت مردم، مقصد قانون الله که شنید که مقصد در قانون الله گفتگی است که مقصد حقیقتا اجازت هست. من شما درست فهمیدم، یعنی که با قانون تغییرات اضافه وارد کرده شود و بسیار زنی را اجازه داده شود. تمام مقصد شما رو من فهمیدم. اجازه داده باید شود. قانون وارد شدن اینجا گیر و دورنده ها بسیار شدگی‌اند. آقای شریف این کس رو گوش میکنیم. مطلب سلام علیکم، امیدوارم که خوب هستید، زنده صحت سلامت. خدا با شکر. از موضوع ما خبردار هستید؟ از یک دقیقه از موضوع ما خبردار هستید؟ خبردار هستم. 40 دقیقه باز تماشا میکنم، گوش میکنم. من قانونی شدنش به طرفدار نیستم. شما فکر و نظر خود را بیان نمایید. فکری نظر خود من این فقط و منفیت مردها به منفیت زنها به این یگان دخلش نیست. اگر دولت تامین کند که زنی به شوهر فرزندش کتی باشد یا خودش باشد، مثل دور شوروی خانه دائمی خودی شخصی نداشته باشدم، چی میگن و موقتا یگان خانه به خودش الهیده زندگی کرده میتونستگی شرایط تامین کند، یاردم پولی ها فرزندش به دهد که و فرزندش خودش کلون کردن به مشکلی نکشد، مجبور دویم زن شدن به مجبور نمیشد. و بله همه این мне легче выражаться на русском. Спокойно, методин чекунен мефамам. Мардум мефамам. Если будут пособия, льготы, всякие поддержки матерям-одиночкам, никто
не будет вынужден выходить замуж во вторые жены, терпеть всякие унижения и первых жен, и там вторых жен, или там И третьих, родственников. или четвертых. Неважно, сейчас, если просто обеспечить такую жизнь, хотя бы как минимум такие пособия, такие условия, как хотя бы в России женщинам, нашим женщинам, то пол Таджикистана разведется. Я вас уверяю, что многие терпят все виды насилия и со стороны родственников мужа, и со стороны бог знает кого, только из-за того, чтобы ее не осуждали общество. Почему мнение женщин не учитывается? И для того, чтобы какие-то эти предоставлять на закон, чтобы приняли по какой-то мере Льготы. там, двоеженство Льготы. или троеженство или многоженство, чтобы разрешать это, и женщины должны решать, и мужчины должны решать. Почему всю жизнь испокон веков женщина должна всеми жертвовать? Я не согласна. Я тоже не замужняя женщина, но я себя ущербной не считаю. Я не думаю, что я плохая женщина. Не надо нас обделять и там считать нас за отброс общества. Прошу вас этого не делать. Я вообще Это мужчинам, не понимаю, зачем. Это мужчинам. Это мужчинам. Да, почему в Таджикистане матеря не воспитывают своих сыновей? Ты женился, не получилось с первой женой, ладно, хорошо, жена первая, плохая. Он разводится, он ищет себе в жены девочку. Почему он не женится на разведенной женщине? С Вот ребенком. именно. Почему все ищут девочку целомудренную? А кому выходить замуж, за кого выходить замуж этим разведенным женщинам? Проблема в этом, а не в том, чтобы узаконить двоеженство или многоженство. Проблема далеко не в узаконить. Нужно, чтобы была поддержка с государства. Со стороны государства. Поддержали Да, мать-одиночек и вообще женщин. Да. А в других странах это так, Матлюба. В других странах это так. В Европе, например, там поддерживают. Они очень хорошо поддерживают. Не только мать-одиночек, но у мать-одиночек у них льготов еще больше. Каждому ребенку они оплачивают, их обеспечивают жильем, понимаете? И кроме вот кроме эти льготы, им еще дают... Да, пожалуйста. А каких там проблем? Проблема не из-за двоеженства, не из-за того, что многоженство. Проблема в целом в обществе из-за того, что массовая миграция идет. В стране нищета. Да. За эти права женщины никак не защищены. Сколько у меня родственниц, которые своих мужей ищут по несколько лет, они в России пропали, это дальние родственники, у них 2-3 детей, даже если при наличии мужа они в разводе, но муж живет в Таджикистане с другой женой, они хотя бы по закону не могут добиться этих разводов, копеек, этих расходов на детей, этих алименты копеечные, которые. Да. Это проблема вовсе не в этом. Я против того, чтобы опрос нужно проводить масштабно, типа как, я не знаю, онлайн-референдум или не знаю что, если... Вы знаете, Матлюба, вот поэтому я эту передачу, я именно вот эту тему взяла, чтобы люди подключились, они сказали свое мнение. И вот делились. Я вижу, что так как это новый канал, поэтому подписчиков мало, и людям неинтересно. Такие тематы людям не интересны просто. К сожалению, это так. Почему? Очень даже интересно. Это со временем станет очень даже интересно. Я хочу, чтобы на эту тему почаще говорили, и о правах женщин почаще, чтобы
звучали всякие там обсуждения, вопросы поднимались о правах женщин. Да, о правах Да, женщин, так. Для И того, внутри... для того, чтобы внутри- Ага. узаконить многоженство, наше государство должно объявить о том, что она исламская. Если она Да. не исламская, узаконить это никак невозможно будет. И потом, в исламских государствах, посмотрите, как защищены права этих женщин. И первых, и вторых, и третьих, и четвертых. Все права всех женщин защищены. Но по-любому, ни за какие деньги, ни за что на свете. Вот в советское время мне 40 лет, я недолго застала Советский Союз. Но я помню, что в советское время разведенный мужчина редко кто, который мог жениться на девочке. На Такого не было. целомудренной. Вы знаете, до 90-х годов Такого не было. это очень, очень мало было. Мы Это после 90-х годов. постепенно возвращаемся в феодальное время, которое было лет 150 назад, когда у кого деньги были, захотели, женились на ком хотят. За долги девочек отдают. Такого не должно быть. Вот это сейчас Я немного против по-другому. этого. Вот отцы, которые, мужчины, которые об этом спокойно говорят, хотите ли вы, чтобы ваш зять, который взял в жены вашу дочь, хотите, чтобы он женился, чтобы он имел 2, еще 3 жены, чтобы ваша дочь плакала из-за этого? Потому что ни одна женщина, если даже она вынуждена примет, она внутри будет сгорать, она будет страдать и постепенно умирать внутри. Да, это, к сожалению, Такого так. не должно быть. Моя мама Наше тоже... общество... Ага. Моя мама... У моей матери 2 высших образования. Торговый институт в Самарканде заканчивала. И в Москве она заканчивала. Она училась товароведа. Моя мама и тетя вышли замуж за 2 братьев. По вине моего дяди, брата моего отца, оба семьи развелись. По счастливой этой, как сказать, случайности, или как это назвать, моя тетя вышла замуж, но моя мама вышла замуж неудачно, 2 раз вышла замуж за летчика, но этот мужчина оказался, со временем он начал спиваться, он алкоголиком стал. Ну, в общем, у нас жизнь была кошмарная. Хорошо, Матлюба, вот, я поняла вас. Это ваша моя история. мама всеми уважаемая. Понятно. Матлюба, давайте послушаем. Уважаемая женщина, все ее уважают. Она педагог. Да, я слушаю. Хорошо, что случилось с вашей мамой? Доканчивайте, а потом мы дадим слово Алиму. Ну, в итоге они развелись. Моя мама с моим отчимом развелись. 2-й брак тоже не сложился. Но в этом как бы ничего плохого я не вижу. То, что моя мама... не получилось, ничего страшного, жизнь идет дальше. Понятно, я думаю, что ваша мама была 2-я жена. Не надо навязывать обществу, что Нет. Хорошо. Нет, Я думала, что ваша мама была 2-я жена, или там у нее было там, поэтому. Матлюба, давайте дадим слово Алиму, мне кажется, давайте дадим, а потом мы поговорим дальше. У нас и время-то тоже. Вы можете подождать, хорошо? Внизу. Хорошо. Спасибо. سلام علیکم Алим. سلام با بینندگان شما و سلام با
برنامه و شما برنامه خیلی جالب رو موضوع خیلی جالب رو خب انتخاب کردید، ولی متاسفانه اگر برای هر یک میمون شما همین قدر وقت جدا کنید، این برنامه یک آدم می شود که یک میمون. خب شما باید کمی همین مدیریت برنامه رو کنید. شما اجازه ندید که آدما طولانی صحبت کنن. مرا هم اجازه ندید که طولانی صحبت کنن. این خیلی برنامه خیلی طولانی میشه. شما اینجا اکثریت من در راه بودم، گاه گوش میکردم، گاه میبرامدم. اکثریت بر اینن که مردها اکثریت بر اینن که خب چند زنگی این خب چیز فرموده اسلام است و این خوب است و همین تعداد دیگر در داخل کشور، در حکومت باشد، در رسانه‌های خبری باشد، در همه جا باشد، تقریبا قبول کردن که ما یک مسلمانیم و بسیار زنگی را یک واقعیت قبول کرده. ولی متاسفانه بینید در طول چند روز همین خانمی که زن دویم است و ضرر وزنی جسمانی برداشته است و خیلی در وضعیت وزنی قرار دارد، بزم اون که این همین قدر صدمه دید، باز همه مردم او را معشوقه گفته عنوان میکنند. یعنی تحقیر الهوگی. اگر ما خود را مسلمان گفته، همین خود مقامداران که او سال رحمانوف هم در جلسه خیلی کلان گفت که من میدونم شما چند زنی داره، یعنی به حکومت خود را، یعنی اعتراف دارن چند زنی را و خود را کنار گرفتن. چند زنی را وضعیت حقوقی زنهای دویم و سیوم را معین نکردن، یعنی مقام حقوقی این خانم ها رو که اینا اندک نیستن شمارهشون، مقام حقوقیشون نامعین است. مردهای ما هم به مسئولیت هستند. در مثال همین واقعه اخران میبینیم که چخیل به مسئولیت مردک که دو زن گرفته است نتوانست دو عائله خود را چنین مدیریت کند که به چنین واقعه روبرو نشوند. یعنی ما آمدیم از یک طرف اعتراف داریم بسیار زنگی را، از طرف دیگر همون زنها تماما از حقوقشون محرومند. در اون دولت هایی که بسیار زنی قانونی شده است، در اونجا زن یکم و دویم و سیوم نیست، زن است. زن است. همون سیوم و یکم یک رقم حق دارند. چخیل میشود که زن دویم، زن سیوم این معشوقه بوده است و زن یکم این زن بوده است. اگر شما همه این را اعتراف کرد، اگر شما در دولت خود همین را غیر قانونی کرده اید، وضعیت حقوقی اونها، یعنی این اگر هزار دو طرف قانون ویران کنی باشد، چه از طرف او زن دویم باشد، سیوم باشد، چه از طرف او مرد، پس شما خود را کنار نگیرید، همین دولت خود را کنار نگیرد و حقوق این زنها را، یعنی از حقوق این زنها یا اجازت ندهید که در شما همین قانون ها رو جاری کنید که در شما دو زنگی غیر امکان باشد، عموما نباشد. اگر شما از روی قانون این را غیر قانونی اعلام کرده اید، درست، نیکا را وضع حقوقی نیکا را شما تنظیم نکرده اید، نیکای مسلمانی، یعنی در شما نیکای مسلمانی تنظیم نیست، طلاق مسلمانی را شما تنظیم کردن میخواهید. همین مقامات، چی کمیته دین، چی مفتیات و چی دیگر، خب وای چه بود، یک انستیتوت دیگر بود، تنظیم جشن و عنعنه و نمیدونم چی بلا، همه تا نکاح را صاحبی داره، تنظیم داره، طلاق. لیکن از نکاح مسلمانی را اصلا اعتراف نداره. مردم که خودشون آمدند و
زن دویم و سیوم رو برای خود قانونی کردن، اونها هم به مسئولیتانه عمل میکنن. مردک به خاطر اصلا به خاطر شهوت زن دویم و سیوم میگیرد، به مسئولیت اجتماعی، وضع اجتماعی و دیگر. او زن دویم رو پرتافت، برآمد او زنه که یکمش زنگ زد، جنگ انداخت، این گریخت، او آمد زن دویمش کرد معیوب و مقامات تا حد بود که مقامات آمدن عوف رو چی کردن؟ تطبیق کردن و از مسئولیت جواب دادن. ببینید یک حقوق شناسه که 5-6 سال خونده است، 6-7 سال سابقه کاری دارد یا بیشتر، می آید همه این رو بند و بست می کند، یعنی جنایت رو بند و بست می کند، به چیز عوف می آورد و یک رئیس شهر، میر شهر که اصلا معلومات حقوقی ندارد، اصلا از حقوق بو نبرده است، او می آید و در بین اینها داور تریته است که سودیا می شود و همون قرصک می زنیم که همین خیل باید باشد. یعنی همین باید همون میر شهر، حتی او چقدر آدمی 5 دیپلم دارم نباشد، این وکالت اون نیست. چه می آید تو پرکورور نویا، تو پرکورور گنرالی، سردار ریاست کارهای داخلی نویا، بیایی بر اساسی امری همین میر شهر که اصلا از حقوق درک ندارد، وقتی که دیگر آدما را با تهمت به زندان میبرند، بعد اعلام میکنن که در ما سودها مستقل هستند و ما با این دخالت نکرده، من امر ندادم که فلانی را سود کنه. لیکن اینجا میآیند امر میتیند، روز دیگر شاید هم ببینید یکم حقوق همون زن دویم را پایمال کردن که معشوقش میگویند و یا معیوب کردن و یا نیم کردن. خب و یا وضعیت سلامتیش اولا نامعلوم. اکنون زن یکمش هم از خب با انگیزه سیاسی زن یکمش هم حاضر حقوقش پایمال شده است. یعنی همان جنایتی که او صادر کرده است، بندوبست جنایت شاید با ماده 104 جور نه، البته که نیست. یعنی قصد کشتار وی نداشت، یعنی نیت کشتن نداشت، نیت عذاب و عقوبت داشت. وضعیتی که شهروندان عذر از احساس قصاص میخواهند که از این زن قصاص بگیرند و مراجعت به میر شهر کردند و میر شهر حکم داد و اینا اکنون میخواهند که تمام قدرتی خود را نشان دهند بالای همون یک زنک که او واقعا جنایت کرد، لیکن جنایت را حاضر چنان سنگین میکنند که بله جنایت کرد، لیکن شاید جنایت با ماده 104 یا 130 بندوبست نباید شود، با یکم ماده دیگر که وضعیت کرده بودن پیش از این با عفو تطبیق کردن. انا شاید همون ماده درست‌تر بود. یعنی هر دو زن حقوق هر دو زن از به کفالتی، یعنی از به صلاحیتی مقامات قدرتی، مقامات سود و پروکوراتورا امروز دو عائله دچار چنین بدبختی شده و این هنوز عاقبت کار نیست. اینها ببینید همون روزنامه‌نگارانی که این را
معشوقه میگویند، بله اونها هم بسیار از اونها هم زن دویم و زن سوم دارند، یا اگر ندارن خویشاوندانشون دارند، یا اگر ندارن همان روبرای سطح بالایشون دارن که اینها برای اونو چاپلوسی دارن. یعنی اعترافی میکنن که حق دارد، فرض کردن شخص اول کشور حق دارد 2 زن داشته باشد، 3 زن داشته باشد، کدام وزیر حق دارد 2 زن داشته باشد، 3 زن داشته باشد، و همین روزنامه‌نگار هم به اونها حق میدهد. همین حتی خانم های ما به این نفرها حق میدهند، به وزیر و وکیل و رئیس و به اینها حق دادگی اند. همین خانمی که حاضر، اکثریت خانمایی که حاضر دعوا دارند که ما ضد بسیار زنگی هستیم، برای این شخصان اول اینا هم اجازت میدن. و فکر من این شخصان اجازت زن اول رو نمیپرسنن اکیلیم. نه مردم در شعور مردم، در برداشت مردم میگم، در برداشت اون زنی که نسبت خود، نسبت دختر خود زن دوم بودن را ترجیح نمیدهد، ضد هست، نسبت رحمان و نسبت دیگرش وی راضی است که اونا زن داشته باشن. ما که گپ میزنیم به ما چی میکنن؟ هجوم میکنن که شما جناب عالی و نمیدونم کدام وزیر و کدام کبیره شما بعد میگوید شما خائن ملت هستید، شما ضد قانون دولت هستید. آخر شما خودتون که قانون قبول کرده اید، از خودتون شروع کنید. همین است که شما جرأتی جاری کردن همین قانون رو ندارید که انگشت به شما انگشت اشاره به شما میشود که تو هم زن داری، تو هم زن داری، تو هم زن داری. خود رئیس جمهور در جلسه گفت که من میدانم شما در کجا زنهای دوم و سوم دارید و چند خانگی داده اید. خودش در جلسه واسه یعنی شنیده بودم. بیاید اگر ما اگر اجازت داده ایم به مردهایی که دارا هستند، وزیر هستند، وکیل هستند، با اونا اجازت داده ایم زن دوم و سوم داشته باشند، پس با همه را قانون کنیم تا که همون زنهای دوم و سوم حقوقشون حفظ شود، حقوق میراثشون. حاضر حقوق به میراث اونا اصلا ندارن. مثال فرزند یابند، از نکاح دوم فرزنددار شوند، حق فرزندانشون حق مالکیت، حق میراث ندارن بعد پدر. او پدر که او مردک که 2 زن 3 زن داشت یک مون، این زنها تماما بی صاحب میمونن، نه دولت اعتراف میکنن، او چیز حقوق میراثش نه جامعه اعتراف دارد. فقط به خاطر شهوت اینا میآیند زن دوم و زن سوم اجازت داده استودن. برای همین من ضد 2 زنگی و 3 زنگی نیستم، لیکن من ضد بی حقوقی شهروندان هستم. اگر زن دوم سوم رو ما مسلمان ها بگوییم که این حق اسلامی است، پس ما باید طلب کنیم که این در قانون درج شود. اگر ما جانبدار باشیم همین خیلی طلب کنیم که در قانون درج شود. شرط نیست که دولت اسلامی باشد. در اروپا مسلمانایی که پناهنده شدن با 2 زن و 3 زن، وضعیت حقوقی زنهای دوم و سوم پر حقوقشان دفاع می شود در دولت های اروپایی که دولت ها اسلامی نیستند. بله. زن دوم اینجا در برابر زن یکم حقوق دارد. چقدر عرب و افغان و دیگر مسلمان ها اینجا اومدن، امروز تاجیک ها، ازبک ها هم اینجا هستند، 2 زن و 3 زن. وضعیت حقوقیشون یعنی حقوق زنها در اینجا دفاع کرده میشد. در ما گفته استادن که ما که اسلامی نیستیم، زن دوم معشوقه است، این عیب دارد. او بیچاره هم قبول نکرده، او هم قبول نکرده است. اما همین خانمی که امروز در بیمارستان است، اگر روحیاً
خود را عیبدار نمی شمرد در پیش زن یکم و ایستادگری میکرد. بله. وای خود را به کشتن نمیداد. آرام خود را به کشتن نمیداد. وای هم ضدیت نشان میداد. لیکن رویش را چنان شکستیم که وای بیچاره آرام شش تا وای نیمه جان کنن پرتایم در بیمارستان. انا امین است جامعه مسلمانی ما. واقعا هم درست گفتید. در اروپا گرچنده که دولتی مسلمانی نباشد هم حقوقهای هر دو زن به این نوبت گرفته شده است. لیکن در دولت ما میگن دولت دموکراتی است، برای این ممکن نیست عموما حقوق ندارد. نه تنها زنهای دوم بلکه زنهای یکم حالا در شرایط خیلی وضعی قرار دارند. باور کنید چون هم هست. خب مرا جواب دید. خب فکر و عقیده شما رو گوش کردیم. تشکر زیاد کردیم که تشریف آوردید. برنامه ما رو خیلی رنگین کردید. خیلی شما رو ندیده بودیم. بدرک نشوین. سلامت باشین. سلامت باشین. خب بیننده‌های عزیز، خیلی وقت ما هم گذشته است. من میخوام در همینجا برنامه رو جنببست کنم. دیگه نفران رو متاسفانه من قبول کردن نمیتوانم، زیرا نمیخوام برنامه طولانی دوری دراز شود. 3 ساعت 4 ساعت وقتی معین دارم. برای همون در همینجا برنامه رو جنببست میکنیم. نظری بسیار نفران رو شنیدیم. اینجا خیلی بعضی نفران نوشتن که شما این کانال رو به خاطر خواین ها شده این. من نمیدونم این خواین گفته این رو چی رو در نظر دارد. من این کانال این خطا میکنید. من این کانال رو به خاطر حفظ حقوق مردم تاجیک شدم و در اینجا بیشتر برنامه های حقوقی و درد جامعه رو میگذارم تا که مردم خبردار شوند. من در این برنامه خود به حیث کارشناس، به حیث مهمان، نه تنها از بیرون از وطن نفرانی که مخالف هستند یا دیگر هستند دعوت کرده استم، اینچنین از داخل وطن دعوت کرده ایستادم نفرانی که کارشناس هستند، لیکن متاسفانه من جواب رد گرفته ایستادم، اونها شرکت نکرده ایستادن. برای من نمیتونیم گفته که این برنامه رو من به فرمان کسی کشیده باشم یا اینکه تشکیل کرده باشم. این خطا است. این برنامه رو من خودم تشکیل کردم. کانالی من هست، ادوکات معظمه قادرова رو لطفاً ابونه شوین، پیگیری نمایین تا که در آینده تماشابینای ما بیشتر شوند و من موضوعهای جالب برای شما پیشکش کرده توانم. من فکر میکنم که در آینده هفته دیگر ما همراه شما واخورده نمیتوانیم. من برنامه پیشکش کرده میتونم پس از 1 هفته دیگر اگر انشالله خدا خواهد ما همراه شما با صحبت میکنیم در یگان موضوع جالب. خب زنده باشین هموطنان عزیز. دستگیری نمانید برنامه من رو. تشکر.